प्रश्न धर्मशास्त्र गुड़िकरे स्त्री एवं पुरुषों को अलगा रहिबा एवं स्पर्श आदिरु बंचिबारे केउं कथा अछि एते निषेधरे कोन अनिष्ट हुए नाही धर्मर दुईटी रूप अछि जेपरि समस्त जिनिसर थाए गोटिए सुस्थ एवं अन्यटी अस्वस्थ सुस्थ धर्म तो जीवन को स्वीकार करे अस्वस्थ धर्म जीवन को अस्वीकार करे जेउठारे मध्य अस्वीकार रहिछि सेठारे अस्वास्थ्य रहिछि जेते गभीर अस्वीकार हेबो सेते अधिक व्यक्ति आत्मघाती हेबो जेते गभीर स्वीकार हेबो सेते अधिक व्यक्ति जीवनोन्मुख हेबो तेणु जो धर्मशास्त्र गुड़िकरे कुहा जाइछि जे स्त्री पुरुष दूररे रुहंतु स्पर्श मध्य न करंतु मु सेमानंकु रोगग्रस्त असुस्थ बोली मानुछि सुस्थ तो मु सेई कथा को मानुछि जेउठारे जीवनर सहजता अछि जीवनर नैसर्गिक भाव अछि ताहार अंगीकार हेउछि तेणु एपरि धर्मशास्त्र मध्य अछि जहा स्त्री पुरुषंक मध्यरे कौनसी प्रकारर कलह द्वंद्व एवं संघर्ष सृष्टि करे नाही सेहीपरि धर्मशास्त्रर नाम हेउछि तंत्र एवं मोर मान्यता हेउछि जे जीवन संबंधरे तंत्रर जेतिकी गभीर पहुंच अछि सेतिकी सेही क्षुद्र शास्त्र गुड़िकर नाही जेउठारे निषेध करा जाइछि मु तो समर्थन रे नाही कारण मोर मान्यता एपरि जे जगत एवं परमात्मा दुईटी नुहंती परमात्मा जगतर ही गभीरतम अनुभूति एवं मुख्य कौनसी संसारर विपरीत नुहे बरं संसारर अनुभव रे ही जागी जिबार नाम हेउछि मुख्य तेणु मु संपूर्ण जीवन को स्वीकार करुछि ताहार समस्त रूपरे स्त्री पुरुष एही जीवनर दुईटी अनिवार्य अंग एवं गोटिए अर्थरे पुरुष मध्य अधूरा एवं गोटिए अर्थरे स्त्री मध्य अधूरा सेमानंकर निकटता जेतिकी गभीर होई पारिबो सेतिकी ही ऐक्यर अनुभव आरंभ हुए तेणु मो दृष्टि रे स्त्री पुरुषंक प्रेमरे परमात्मांकर प्रथम झलक उपलब्ध हुए एवं जेउ व्यक्ति को स्त्री पुरुषंक प्रेमरे परमात्मांकर प्रथम झलक उपलब्ध हुए नाही तांकु कौनसी झलक उपलब्ध हेबा कष्टकर स्त्री पुरुषंक मध्यरे जेउ आकर्षण अछि ताहा जदि आमे ठीक भाबरे बुझिबा तेबे ताहा जीवनर ही आकर्षण एवं गभीर रे बुझिले स्त्री पुरुषंक मध्यरे जेउ आकर्षण अछि ताहा परमात्मांक लीलार ही अंश तांकर ही आकर्षण तेणु मो दृष्टि रे सेमानंक मध्यरे थिबा आकर्षण रे कौनसी पाप नाही किंतु केउ कारणरू किछि धर्मशास्त्र किछि धर्मगुरु स्त्री पुरुषंक प्रति एक शत्रुता भाव सृष्टि करिबाकू चेष्टा कले गभीर रे गोटिए ही कारण अछि मनुष्यर अहंकार उपरे सबुठारु बड़ आघात प्रेमरे पड़े जेतेबेले जणे पुरुष जणे स्त्रीर प्रेमरे पड़ी जाए बा जणे स्त्री जणे पुरुषर प्रेमरे पड़े सेतेबेले सेमानंकु निजर अहंकार तो छाड़िबाकू ही पड़े प्रेमर प्रथम आघात अहंकार उपरे होइथाए तेणु जेउ माने अत्यंत अहंकारी सेमाने प्रेमरू बंचिबे बहुत अहंकारी व्यक्ति प्रेम करिपारे नाही कारण ताहाकू प्रेमरे बाजी लगाइबाकू पड़िबो प्रेमर अर्थ ही एहा जे मु निजठारू अधिक मूल्यवान काहाकू अन्य जनकू मानुछि ताहार अर्थ ही एहा जे मोर सुख एबे गौण अन्य काहार सुख अधिक महत्वपूर्ण एवं दरकार पड़िले मु निजकू पूरा मिटाई देबाकू राजी अछि जहा फलरे अन्य जणे बंची पारिबो एवं पुणी प्रेमर जेउ प्रक्रिया ताहार अर्थ ही हेउछि एक अन्य मध्यरे लीन होई जिबा शरीर स्तर रे जौन मध्य एही लीनता मिश्रणर उपाय शरीर स्तर रे प्रेम आहुरी गभीर स्तर रे एही लीनतार उपाय किंतु दुईटी ही लीनता एक अन्य मध्यरे बुड़ी जिबा एवं एक होई जिबा एक भ्रम फासला मिटी जाऊ एवं केउठारे मोर मु हजि जाऊ अस्तित्व रही जाऊ मुर कौनसी भाव न रहू तेणु प्रेमरू सबुठारु अधिक कष्ट सेमानंकु हुए जेउमानंकु अहंकारर कठिनता अछि तेणु अहंकारी व्यक्ति प्रेम करिपारे नाही अहंकारी व्यक्ति प्रेमर मध्य विरोधरे होई जिवो एवं अहंकारी व्यक्ति कामर मध्य विरोधरे होई जिवो एपरि अहंकारी व्यक्ति जदि धार्मिक होई जानती तेबे सेमानंक ठारू जेउ धर्मर जन्म हुए ताहा रुग्ण धर्म एवं एपरि अहंकारी व्यक्ति माने प्रायतः धार्मिक होई जानती कारण सेमानंकु जीवन रे एबे केउठाकू जिबार उपाय रहे नाही जहार प्रेमर द्वार बंद ताहार जीवनर मध्य द्वार बंद होई गला एवं जी प्रेमर अनुभव करू नाही ताहार जीवन रे दुख ही दुख रही गला एबे एही दुखरू विरक्त हेबा पई उबुरिबा पई कोनसी रास्ता खोजिबो से प्रेमरे हजि पारे नाही तेणु एबे से अन्य केउठारे हजिबार रास्ता खोजिबो तेणु से परमात्मांको कल्पना करिबो मोक्षर कल्पना करिबो किंतु ताहार परमात्मा एवं मोक्ष अनिवार्य रूपे संसारर विरोधरे हेबो
କାରଣ ସେ ସଂସାରର ବିରୋଧରେ ଅଛି। ସଂସାରର ଅର୍ଥ ସେ ପ୍ରେମର ବିରୋଧରେ ଅଛି, ଶରୀରର ବିରୋଧରେ ଅଛି। ତେଣୁ ତାହାର ଯେଉଁ ପରମାତ୍ମା ତାହାର କଳ୍ପନାର ସେ ସଂସାରର ବିପରୀତ ହେବ। ଗୋଟିଏ ଅର୍ଥରେ ସଂସାରର ଶତ୍ରୁ ହେବ। ଏପରି ଯେଉଁ ଲୋକ ଧାର୍ମିକ ହୋଇଯାଏ ତେବେ ରୁଗ୍ନ ଧର୍ମ ଜନ୍ମ ନିଏ ଏବଂ ଏପରି ଲୋକ ପ୍ରାୟତଃ ଧାର୍ମିକ ହୋଇଯାନ୍ତି। ଏପରି ଲୋକ ଶାସ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ଲେଖନ୍ତି, ଏପରି ଲୋକ ନିଜ ବିଚାରର ପ୍ରଚାର ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି ଏବଂ ଦୁନିଆରେ ବହୁତ ଦୁଃଖୀ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଏହି ଆଶାରେ ଯେ ଏପରି ବିଚାର ଦ୍ୱାରା ଆନନ୍ଦ ମିଳିବ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଦିଗକୁ ଝୁଙ୍କନ୍ତି ଏବଂ ଦୁନିଆରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଟିକିଏ ବହୁତ ଅହଙ୍କାର ଅଛି। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଅହଙ୍କାରକୁ ଟିକିଏ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ପାଇବାର ଇଚ୍ଛା ଥାଏ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଦିଗକୁ ଝୁଙ୍କି ଯାଆନ୍ତି। ଅହଙ୍କାରୀ ଲୋକ ସର୍ବଦା ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ହୁଏ। ତେଣୁ ସେ ନିଜ ଧର୍ମକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରେ, ସେମାନଙ୍କୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରେ, ସେମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଏ ସୁଝାଏ ବଦଳାଏ ଏବଂ ଯେହେତୁ ସେ ପ୍ରେମ କାମ ଜୀବନର ସାମାନ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧରୁ ନିଜକୁ ଦୂରରେ ରଖେ, ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ଏପରି ଲାଗେ ଯେ ସେ ବଡ଼ ତ୍ୟାଗ କରୁଛି ଏବଂ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକରେ ଆମକୁ ସୁଖ ମିଳୁଛି ସେ ସେହି ସବୁକୁ ଛାଡୁଛି। ଏଥିପାଇଁ ଆମ ମନରେ ମଧ୍ୟ ଆଦର ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଆଦର ତେବେ ହିଁ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ଯେତେବେଳେ ଆମଠାରୁ ବିପରୀତ କେହି କିଛି କରୁଥାଏ। ଯାହା ଆମେ କରିପାରୁନାହୁଁ ତାହା କେହି କରୁଥାଏ, ତେବେ ଆଦର ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ଏବଂ ସେ ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ଅହଙ୍କାରୀ ସେ ସବୁ ପ୍ରକାରେ ନିଜ ବିଚାରକୁ ଆମ ଉପରେ ଲଦି ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ। ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ ରାଜି ନ ହୋଇପାରିଲେ ମଧ୍ୟ ଅତି କମରେ ସେ ଆମ ମଧ୍ୟରେ ସେହି ଅପରାଧ ଭାବ ଗିଲ୍ଟ ତ ସୃଷ୍ଟି କରିଦିଏ ଯେ ତୁମେ ପାପ କରୁଛ, ତୁମେ ଯାହା କରୁଛ ତାହା ଭୁଲ ଏବଂ ପାପ, ଏତିକି ଭାବ ତ ସେ ସୃଷ୍ଟି କରିଦିଏ। ଏହି ଭାବନାର ବହୁତ ମଜାଦାର ପରିଣାମ ହୋଇଥାଏ। ଏହାର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପରିଣାମ ହେଉଛି ଯେ ଆପଣ ଯାହା କରୁଛନ୍ତି ତାହାକୁ ଛାଡ଼ି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ, କାରଣ ତାହା ସ୍ୱାଭାବିକ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ତାହାକୁ କରିବା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଅପରାଧ ବୋଧ ହେବାକୁ ଲାଗିଥାଏ। ତେଣୁ ପ୍ରେମ ଯାହା ତାହା ପାପ ହୋଇଯାଏ। ପ୍ରେମ ବି କରନ୍ତି ଏବଂ ଭିତରେ କେଉଁଠି ଗଭୀରରେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଲାଗୁଥାଏ ଯେ କିଛି ଭୁଲ କରୁଛନ୍ତି, କିଛି ପାପ କରୁଛନ୍ତି। ଏହାର ପରିଣାମ ହେଉଛି ଯେ ପ୍ରେମରୁ ଯେଉଁ ସୁଖ ମିଳୁଥିଲା ତାହା ମିଳିବା ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଏ। ପ୍ରେମ ଜାରି ରହେ ଏବଂ ଏହି ଅପରାଧ ଭାବ ଯୋଗୁଁ ସୁଖ ମିଳିବା ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଏ। ଯେଉଁ ଜିନିଷରେ ବି ଅପରାଧ ଭାବ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଯାଏ ସେଥିରେ ସୁଖ ମିଳିପାରେ ନାହିଁ। ସୁଖ ପାଇଁ ପ୍ରଥମ କଥା ହେଉଛି ମନରେ ଅହୋଭାବ ଥିବା ଦରକାର, ଅପରାଧ ଭାବ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ପୁରୁଷର ମନ ହେଉଛି ସ୍ତ୍ରୀକୁ ପ୍ରେମ କରୁ, ସ୍ତ୍ରୀର ମନ ହେଉଛି ପୁରୁଷକୁ ପ୍ରେମ କରୁ। ଏହା ସ୍ୱାଭାବିକ ଆକର୍ଷଣ, ନୈସର୍ଗିକ, ଏଥିରେ କିଛି ଖରାପ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ତାହାକୁ ଯେଉଁ ଅପରାଧରେ ପରିଣତ କରିଦେବେ ତ୍ୟାଗୀମାନେ, ତାହା ବିଷ ହୋଇଯିବ। ତେଣୁ ସ୍ତ୍ରୀ ପୁରୁଷ ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ ମଧ୍ୟ ହେବେ ଏବଂ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବିକର୍ଷିତ ମଧ୍ୟ ହେବେ। ଗୋଟିଏ ଦୁହରୀ ଧାରା, ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଏବଂ ବିପରୀତ ସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଯିବ। ଗୋଟିଏ ଭିତରର କଣ୍ଟ୍ରାଡିକ୍ସନ ଠିଆ ହୋଇଯିବ। ଏହା ସାରା ମନୁଷ୍ୟ ଜାତିରେ ସେମାନେ ସୃଷ୍ଟି କରିଦେଲେ। ଏଥିରେ ସେମାନଙ୍କର ଲାଭ ଅଛି, କାରଣ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରେମରୁ କୌଣସି ସୁଖ ମିଳେ ନାହିଁ ତେବେ ସେମାନଙ୍କ କଥା ଇଲକୁଲ ଠିକ ଲାଗିବାକୁ ଲାଗେ ଯେ ଏଥିରେ ତ କୌଣସି ସୁଖ ନାହିଁ। ଏବଂ ସୁଖ ମିଳେ ନାହିଁ ଏଥିପାଇଁ ନୁହେଁ ଯେ ପ୍ରେମରେ ସୁଖ ନାହିଁ, ସୁଖ ମିଳେ ନାହିଁ ଏଥିପାଇଁ ଯେ ସେମାନେ ପାପର ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି କରିଦେଲେ। ଯଦି କେହି ପିଲାକୁ ବୁଝାଇ ଦିଅନ୍ତି ଯେ ନିଶ୍ୱାସ ନେବାରେ ପାପ ଅଛି, ତେବେ ନିଶ୍ୱାସ ନେବାରେ ଦୁଃଖ ମିଳିବାକୁ ଲାଗିବ। ଆମେ ଯାହା ବି ବୁଝାଇ ଦେବୁ ସେଥିରେ ଦୁଃଖ ମିଳିବାକୁ ଲାଗିବ। ଦୁଃଖ ଯାହା, ତାହା କୌଣସି ଭୁଲ କାମ ଆମେ କରୁଛୁ ସେଥିରୁ ମିଳିବାକୁ ଲାଗିବ। ସେ କାମ ଭୁଲ କି ନୁହେଁ ଏହା ପ୍ରଶ୍ନ ନୁହେଁ। ଯେମିତି ଜୈନ ଘରର ପିଲା ରାତିରେ ଖାଇଲେ ଲାଗେ ଯେ ପାପ ହେଉଛି। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ରାତିରେ ଖାଇଲି ମୋତେ ବାନ୍ତି ହୋଇଗଲା, ଭମିଟ ଏକଦମ ଓଗାଳି ଦେଲି। କାରଣ 14 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ କେବେ ରାତିରେ ଖାଇ ନଥିଲି, ଘରେ କେହି କେବେ ଖାଉ ନଥିଲେ। ଆଉ ରାତିରେ ଖାଇବା ପାପ ଥିଲା -ସ୍ପଷ୍ଟ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ ଥର ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ସହିତକୁ ଚାଲିଗଲି ଆଉ ସେଠାରେ କେହି ଜୈନ ନଥିଲେ, ସମସ୍ତେ ହିନ୍ଦୁ ଥିଲେ, ସେମାନେ ଦିନରେ ଖାଦ୍ୟ ତିଆରି କରିବା କିମ୍ବା ଖାଇବା ବିଷୟରେ କୌଣସି ଚିନ୍ତା କଲେ ନାହିଁ। ଆଉ ମୋ ଏକା ପାଇଁ କିଛି କହିବା ମୋତେ ଭଲ ଲାଗିଲା ନାହିଁ। ଦିନସାରା ଥକ୍କା, ପାହାଡ଼ ଉପରକୁ ଚଢ଼ିବା, ଦିନସାରା ଭୋକ ଏବଂ ତାପରେ ରାତିରେ ସେମାନଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ତିଆରି କରିବା ମୋ ଆଖି ଆଗରେ। ତେଣୁ ଭୋକ ବି, ସେମାନଙ୍କ ଖାଦ୍ୟର ବାସ୍ନା ବି, ତେଣୁ ମୁଁ ରାଜି ହୋଇଗଲି। ତାପରେ ମୁଁ ଭାବିଲି ଯେ ଏତେ ଲୋକ ଏତେ ଦିନରୁ ଖାଇ ଆସୁଛନ୍ତି, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନର୍କକୁ ଯାଇନାହାନ୍ତି, ଗୋଟିଏ ଦିନ ଖାଇଦେଲେ ମୁଁ ନର୍କକୁ ଚାଲିଯିବି। ନର୍କକୁ ତ ଗଲି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ରାତି ମୋର ତକଲିଫରେ ପଡ଼ିଗଲା। ମୁଁ ନର୍କରେ ହିଁ ରହିଲି, କାରଣ ଖାଇବା ପରେ ମୋତେ ବାନ୍ତି ହୋଇଗଲା। 14 ବର୍ଷ ଯାଏଁ ଯେଉଁ କଥାକୁ ପାପ ବୋଲି ବୁଝାଯାଇଛି ତାହାକୁ ଏକଦମ ଭିତରକୁ ନେବା ବହୁତ କଷ୍ଟକର।
ସେଦିନ ଯେତେବେଳେ ମୋତେ ବାନ୍ତି ହୋଇଗଲା, ମୁଁ ଏହା ହିଁ ଭାବିଲି ଯେ କଥାଟି ପାପ ହିଁ ଅଟେ, ନହେଲେ ବାନ୍ତି କେମିତି ହୋଇଥାନ୍ତା। ତେଣୁ ଏହା ବିଷଚକ୍ର, ଭିସସ୍ ସର୍କଲ। ବିଚାରର ମଧ୍ୟ ଦୁଷ୍ଟ ଚକ୍ର ଅଛି। ଯେଉଁ ଜିନିଷକୁ ଆମେ ପାପ ମାନି ନେଉ, ସେଥିରେ ସୁଖ ମିଳେ ନାହିଁ, ଦୁଃଖ ମିଳିବାକୁ ଲାଗେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଦୁଃଖ ମିଳିବାକୁ ଲାଗେ, ତେବେ ତାହାକୁ ଆହୁରି ପାପ ମାନିନେବାର ଗଭୀର ଭାବନା ହୋଇଯାଏ। ଯେତେ ଗଭୀର ପାପ ମାନନ୍ତି ସେତେ ଅଧିକ ଦୁଃଖ ମିଳିବାକୁ ଲାଗେ। ଏହିପରି ଭାବରେ 5000 ବର୍ଷରୁ ତ୍ୟାଗବାଦୀମାନେ ମଣିଷର ବେକକୁ ଧରିଛନ୍ତି। ଆଉ ସେମାନେ ରୋଗୀ ଲୋକ, ରୁଗ୍ଣ। ଜୀବନକୁ ଯେଉଁମାନେ ଭୋଗ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, କାରଣ ଜୀବନର ଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଯାହା ଅନିବାର୍ଯ୍ୟତା ଅଛି ତାହାକୁ ସେମାନେ ପୂରଣ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କର ଅହଙ୍କାର ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରେ। ତେବେ ସେମାନେ କହିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦିଅନ୍ତି ଯେ ସବୁ ଅଙ୍ଗୁର ଖଟା। ଆଉ ଅଙ୍ଗୁର ଖଟା ହେବାର ଏତେ ପ୍ରଚାର କରାଯାଇଛି ଯେ ଅଙ୍ଗୁର ଖଟା ହେଉ କି ନ ହେଉ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ତାହାକୁ ମୁହଁରେ ପକାନ୍ତି ତ ଆପଣଙ୍କ ଦାନ୍ତ କହେ ଯେ ଖଟା ଅଛି। ପ୍ରଚାର ଏତେ ବଡ଼। ଏହି ସମସ୍ତ ଲୋକ ସ୍ତ୍ରୀ ପୁରୁଷ ମଧ୍ୟରେ ବହୁତ ପ୍ରକାରର ବାଧା ଠିଆ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେହେତୁ ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ପୁରୁଷ ଥିଲେ, ତେଣୁ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ସେମାନେ ଖରାପ ଭାବରେ ନିନ୍ଦିତ କଲେ। ଏହି ସବୁ ଶାସ୍ତ୍ର ରଚନା କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଯେହେତୁ ଅଧିକାଂଶ ପୁରୁଷ ଥିଲେ, ତେଣୁ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ସେମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ନର୍କର ଦ୍ୱାର କରିଦେଲେ। ତେଣୁ ନର୍କର ଦ୍ୱାରକୁ ଛୁଇଁବାରେ ବିପଦ ତ ଅଛି ହିଁ, ନର୍କର ଦ୍ୱାର ପାଖରେ ରହିବାରେ ବିପଦ ଅଛି। ଆଉ ଯେତେ ଏହି ଲୋକମାନେ ଏହି ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି କଲେ ଯେ ସ୍ତ୍ରୀ ନର୍କର ଦ୍ୱାର, ସ୍ତ୍ରୀ ପୁରୁଷର ସମ୍ପର୍କ ପାପ, ଅପରାଧ, ଏମାନେ ବି ସାଧାରଣ ମଣିଷ ଥିଲେ। ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତି ସେହି ଆକର୍ଷଣ ଥିଲା ଯାହା କୌଣସି ଅନ୍ୟର ମନରେ ଅଛି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଏମାନେ ଏତେ ବିରୋଧ କଲେ, ତେବେ ଏହି ଆକର୍ଷଣ ଆହୁରି ବଢ଼ିଗଲା। ନିଷେଧରୁ ଡିନାଏଲ ଆକର୍ଷଣ ବଢ଼େ। ଯେଉଁ ଜିନିଷକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରାଯାଏ, ସେଥିରେ ଏକ ପ୍ରକାର ରସ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଏ। ତେଣୁ ଏମାନେ ଦିନରାତି ଅସ୍ୱୀକାର କରୁଥିଲେ, ତେଣୁ ଏମାନଙ୍କର ରସ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଗଲା। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଏମାନଙ୍କର ରସ ବଢ଼ିଗଲା, ତ ଯଦି ଏହିପରି ଲୋକ ଧ୍ୟାନ କରିବାକୁ ବସନ୍ତି, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ବସନ୍ତି, ତ ସ୍ତ୍ରୀ ହିଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଯିବାର ଅଛି। ସେମାନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସ୍ତ୍ରୀ ଦେଖାଯାଏ। ତେବେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆହୁରି ପକ୍କା ହେଉଥିଲା ଯେ ସ୍ତ୍ରୀ ହିଁ ନର୍କର ଦ୍ୱାର। କେଉଁଠି ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ବି ପାଇବାକୁ ଯାଉଛୁ, ସେତେବେଳେ ସ୍ତ୍ରୀ ମଝିରେ ଆସିଯାଉଛି। ସାରା ଋଷିମୁନିଙ୍କୁ ଅପସରାମାନେ ସତାନ୍ତି। ଏଥିରେ ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କର କୌଣସି ଦୋଷ ନାହିଁ, ଏଥିରେ ଋଷିମୁନିଙ୍କ ମନର ଭାବଦଶା ଅଛି। ଏହି ଋଷିମୁନିମାନେ ସ୍ତ୍ରୀ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢ଼ୁଛନ୍ତି। କେହି ଉପରେ ଇନ୍ଦ୍ର ବସି ନାହାନ୍ତି ଯେ ଅପସରାମାନଙ୍କୁ ପଠାଇ ଦେବେ। ମାତ୍ର ଏହି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅପସରାମାନେ ଘେରି ଯାଆନ୍ତି। ନଗ୍ନ ସ୍ତ୍ରୀ, ସୁନ୍ଦର ସ୍ତ୍ରୀ, ଏହା ଏମାନଙ୍କ ମନର ରୂପ, ଯାହାକୁ ଏମାନେ ଦବାଇଛନ୍ତି ଆଉ ଯାହାକୁ ନିଷେଧ କରିଛନ୍ତି। ତାହା ଏତେ ପ୍ରଗାଢ଼ ହୋଇଯାଇଛି ଯେ ଏବେ ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଏମାନଙ୍କୁ ବାସ୍ତବ ଲାଗୁଛି। ତେଣୁ ଏମାନଙ୍କ କହିବାରେ ମଧ୍ୟ ଭୁଲ ନାହିଁ ଯେ ଏମାନେ ଯେଉଁ ଅପସରାମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାସ୍ତବ। ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ରୁଗ୍ଣ ଚିତ୍ତର ଦଶା, ଷ୍ଟେଟ୍ ଅଫ୍ ଏନ୍ ଏକ୍ସଟ୍ରିମଲି ସିକ୍ ମାଇଣ୍ଡ। ବିକ୍ଷିପ୍ତ ଚିତ୍ତର ଦଶା, ଡିରେଞ୍ଜଡ୍ ମାଇଣ୍ଡ ଅଟେ। ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ବାସନା ଏତେ ପ୍ରଗାଢ଼ ହୋଇଯାଏ ଯେ ସେହି ବାସନାରୁ ଯେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଠିଆ ହୁଏ ତାହା ବାସ୍ତବ ଲାଗେ, ଏହା ପାଗଳ ମନର ଅବସ୍ଥା। ଆଉ ଏହି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ତ୍ରୀ ହିଁ ସତାନ୍ତି, କାରଣ ଏମାନଙ୍କର ପୁରା ଜୀବନର ସମସ୍ତ ସଂଘର୍ଷ ସ୍ତ୍ରୀ ସହିତ। ଯାହା ସହିତ ସଂଘର୍ଷ ଅଛି ତାହା ସତାଇବ। ଯେଉଁଦିନ ଆପଣ ଉପବାସ କରିଛନ୍ତି, ସେହିଦିନ ଭୋଜନର ସ୍ୱପ୍ନ ଆସିଯିବ। ଆଉ ଯଦି 2-4 ମାସର ଆପଣଙ୍କୁ ଲମ୍ବା ଉପବାସ କରିବାକୁ ପଡ଼େ, ତେବେ ଆପଣ ଭ୍ରମର ଅବସ୍ଥା, ଡେଲ୍ୟୁଜନରେ ରହିବେ। ମସ୍ତିଷ୍କ ତାପରେ ଯାହା ବି ଦେଖିବ, ଭୋଜନ ହିଁ ଦେଖାଯିବ। କିଛି ବି ଶୁଣିବ, ଭୋଜନ ହିଁ ଶୁଣାଯିବ। କୌଣସି ବି ବାସ୍ନା ଆସିବ, ତାହା ଭୋଜନର ହିଁ ବାସ୍ନା ହେବ। ଏହାର କେଉଁଠି ବାହାର ସହିତ କୌଣସି ସମ୍ବନ୍ଧ ନାହିଁ। ଏହା ଭିତରେ ଯେଉଁ ଅଭାବ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଗଲା, ତାହା ପ୍ରକ୍ଷେପଣ, ପ୍ରୋଜେକ୍ସନ କରୁଛି। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଏହି ଋଷିମୁନିମାନଙ୍କୁ ଲାଗିଲା ଯେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ସବୁ ପ୍ରକାରେ ବିଚଳିତ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଧ୍ୟାନର ଅବସ୍ଥା ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଉଛି ଓ ସେମାନେ ବଡ଼ ଉଚ୍ଚତାକୁ ଚଢ଼ୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତଳକୁ ଖସି ପଡ଼ୁଛନ୍ତି, କେହି ଖସାଉ ନାହିଁ କି କେଉଁଠି ସେମାନେ ଚଢ଼ୁନାହାନ୍ତି, ସବୁ ତାଙ୍କ ମନର ଖେଳ। ଯାହା ସହିତ ସେମାନେ ଲଢ଼ୁଥିଲେ, ଯାହାଠାରୁ ଦୌଡ଼ୁଥିଲେ, ସେହି ବସ୍ତୁ ହିଁ ତାଙ୍କୁ ଟାଣି ନେଇ ତଳକୁ ଖସାଇ ଦେଉଛି। ତେବେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ସେମାନେ କହିଲେ ଯେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖିବା ମଧ୍ୟ ନାହିଁ, ଛୁଇଁବା ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ସ୍ତ୍ରୀ ଯଦି କୌଣସି ଜାଗାରେ ବସିଥାଏ, ତେବେ ସେହି ଜାଗାରେ ତୁରନ୍ତ ଯାଇ ବସିଯିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। କିଛି ସମୟ ବ୍ୟତୀତ ହେବାକୁ ଦେବା, ଯାହାଫଳରେ ସେହି ସ୍ତ୍ରୀର ଧ୍ୱନି ତରଙ୍ଗ ସେହି ସ୍ଥାନରୁ ଅଲଗା ହୋଇଯିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ରୋଗୀଚିତ୍ତ ଲୋକଙ୍କର ଦଶା ଅଟେ। ଏତେ ଭୟଭୀତ ଲୋକ,
ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଙ୍କୁ ଏତେ ଭୟ କରନ୍ତି ସେମାନେ ଅନ୍ୟ କିଛି ପାଇପାରିବେ ଏହାର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ। ଏହିପରି ଲୋକମାନେ ଯେଉଁ କଥାଗୁଡ଼ିକ ଲେଖିଛନ୍ତି ମୁଁ ମାନୁଛି ଯେ ଆଜି ନହେଲେ କାଲି ଆମେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ବିକ୍ଷିପ୍ତ ବା ମନୋବିକାରଗ୍ରସ୍ତ ଶାସ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଗଣିବା। ମୋର କୌଣସି ସମର୍ଥନ ଏମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ନାହିଁ। ମୋର ମତ ହେଉଛି ଯେ ଜୀବନରେ ମୁକ୍ତିର ଗୋଟିଏ ହିଁ ଉପାୟ ଅଛି ଯେ ଜୀବନର ଯେତେ ଗଭୀର ଅନୁଭବ ହୋଇପାରେ ଏବଂ ଯେଉଁ ଜିନିଷର ଆମେ ଯେତେ ଗଭୀର ଅନୁଭବ ଭିତରକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଯାଉ ସେତିକି ହିଁ ଆମର ତାହାଠାରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଯାଏ। ଯଦି ନିଷେଧରୁ ରସ ଆକର୍ଷଣ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ତେବେ ଅନୁଭବରୁ ବୈରାଗ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ମୋର ଯେଉଁ ଦୃଷ୍ଟି ରହିଛି ଯେ ଯେଉଁ ଜିନିଷକୁ ଆମେ ଜାଣିନେଉ ଜାଣିବା ମାତ୍ରେ ହିଁ ଆମର ତାହା ସହିତ ଯେଉଁ ବିକ୍ଷିପ୍ତ ଆକର୍ଷଣ ଥିଲା ତାହା ଶାନ୍ତ ହେବାକୁ ଲାଗେ ଏବଂ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ କାମର ଆକର୍ଷଣ ସର୍ବାଧିକ ଅଟେ। ହେବ ହିଁ କାରଣ ଆମେ କାମରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଉ ଏବଂ ଆମ ଶରୀରର ପ୍ରତ୍ୟେକ କଣିକା ଅଣୁ ହେଉଛି ଏକ କାମ ଅଣୁ। ମାତା ପିତାଙ୍କର ଯେଉଁ କାମାଣୁରୁ ନିର୍ମାଣ ହୁଏ ପୁଣି ସେହି କାମାଣୁର ବିସ୍ତାର ହିଁ ଆମର ପୁରା ଶରୀର ଅଟେ। ତେଣୁ ଆମର ଲୋମକୂପ କାମରୁ ନିର୍ମିତ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି କାମ ସୃଷ୍ଟି। ଏଥିରେ ରହିବାର ଅର୍ଥ ହିଁ ହେଉଛି କାମ ବାସନାର ଭିତରେ ରହିବା। ଯେପରି ଆମେ ବାୟୁରେ ଶ୍ୱାସ ନେଉଛୁ ତାହାଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ଗଭୀର ଭାବରେ ଆମର ଅସ୍ତିତ୍ୱ କାମ ବାସନାରେ ଅଛି। କାରଣ ଶ୍ୱାସ ନେବା ତ ବହୁତ ପରେ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ପିଲା ଯେତେବେଳେ ମାର ପେଟରୁ ଜନ୍ମ ହେବ ଓ ଯେତେବେଳେ କାନ୍ଦିବ ସେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ ଶ୍ୱାସ ନେବ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ 9 ମାସ ସେ ବଞ୍ଚି ରହିସାରିଛି ଏବଂ ସେହି 9 ମାସ ଯେଉଁ ବଞ୍ଚି ରହିଛି ତାହା ତ ତାହାର କାମଶକ୍ତିର ହିଁ ସମସ୍ତ ବିସ୍ତାର ଅଟେ। ତେଣୁ ସେହି ଯେଉଁ କାମଶକ୍ତି କାମ ଊର୍ଜାରେ ଆମର ସମସ୍ତ ଶରୀର ନିର୍ମିତ କଣିକା କଣିକା ନିର୍ମିତ ଶ୍ୱାସଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ଗଭୀର ଭାବରେ ଆମର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ସେଥିରେ ଲୁଚି ରହିଛି ତାହାଠାରୁ ଦୌଡ଼ି ପଳାଇ କେହି ବଞ୍ଚିପାରିବେ ନାହିଁ। କାରଣ ଦୌଡ଼ିବେ କୁଆଡ଼େ? ତାହା ତ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଅଛି, ଆପଣ ହିଁ ସେହି। ତେଣୁ ମୁଁ କହୁଛି ତାହାଠାରୁ ଦୌଡ଼ି ପଳାଇବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ଏବଂ ଦୌଡ଼ି ପଳାଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଉପଦ୍ରବରେ ପଡ଼ିଯାଏ। ତେଣୁ ଜୀବନରେ ଯାହା ଅଛି ତାହାର ସହଜ ଅନୁଭବ ତାହାର ସ୍ୱୀକାର ଏବଂ ଯେତେ ଗଭୀର ଅନୁଭବ ହୁଏ ସେତିକି ଆମେ ଜାଗ୍ରତ ହୋଇପାରୁ। ଏହି କାରଣରୁ ମୁଁ ତନ୍ତ୍ରର ପକ୍ଷରେ ଅଛି, ତ୍ୟାଗର ପକ୍ଷରେ ନୁହେଁ। ଏବଂ ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତ୍ୟାଗବାଦୀ ଧର୍ମ ଦୁନିଆରୁ ସମାପ୍ତ ନ ହୁଏ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୁନିଆ ସୁଖୀ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ, ଶାନ୍ତ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ସମସ୍ତ ରୋଗର ମୂଳ ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଲୁଚି ରହିଛି। ତନ୍ତ୍ରର ଦୃଷ୍ଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉଲଟା। ତନ୍ତ୍ର କହେ ଯେ ଯଦି ସ୍ତ୍ରୀ ପୁରୁଷ ମଧ୍ୟରେ ଆକର୍ଷଣ ଅଛି ତେବେ ଏହି ଆକର୍ଷଣକୁ ଦିବ୍ୟ କର। ଏହାଠାରୁ ଦୌଡ଼ି ପଳାଅ ନାହିଁ, ଏହାକୁ ପବିତ୍ର କର। ଯଦି କାମବାସନା ଏତେ ଗଭୀର ତେବେ ତୁମେ ଏହାଠାରୁ ଦୌଡ଼ି ପଳାଇ ପାରିବ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏହି ଗଭୀର କାମବାସନାକୁ ହିଁ କାହିଁକି ପରମାତ୍ମା ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେବାର ମାର୍ଗ ନ କରିବା? ଏବଂ ଯଦି ସୃଷ୍ଟି କାମରୁ ହେଉଛି ତେବେ ଆମେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ କାମବାସନାରୁ ମୁକ୍ତ କରିପାରିବା ନାହିଁ, ନଚେତ୍ କିଛି ହେବାର ଉପାୟ ରହିବ ନାହିଁ। ଯଦି କେଉଁଠାରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଜଗତରେ କୌଣସି ଶକ୍ତି ଅଛି ତେବେ ଆମକୁ ତାହାକୁ କୌଣସି ନା କୌଣସି ରୂପରେ କାମବାସନା ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧ ଯୋଡ଼ିବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ, ନଚେତ୍ ଏହି ସୃଷ୍ଟି ହେବାର କେଉଁଠାରେ କୌଣସି ଆଧାର ରହିବ ନାହିଁ। ଏହି ସୃଷ୍ଟିରେ ଯାହା କିଛି ହେଉଛି ତାହା କୌଣସି ନା କୌଣସି ରୂପରେ ପରମାତ୍ମା ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛି ଏବଂ ଆମେ ଆଖି ଖୋଲି ଚାରିପଟେ ଦେଖିବା ତ ସବୁ କାମର ବିସ୍ତାର। ମଣିଷ ଭିତରେ ତ ଆମେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଯାଉ, ସେହି ଋଷିମୁନି ମଧ୍ୟ ମଣିଷ ଭିତରେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ଦିଗରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନକୁ ଆସେ ନାହିଁ। ସକାଳେ ଯେତେବେଳେ ପକ୍ଷୀ ଗୀତ ଗାଉଛନ୍ତି ତେବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଲାଗେ ଯେ ବଡ଼ ଦିବ୍ୟ କଥା ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ସେହି ପକ୍ଷୀ ଯେଉଁ ଡାକ ଲଗାଉଛି ତାହା ସବୁ କାମବାସନାର। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଋଷିଙ୍କ ବାଟିକାରେ ଫୁଲ ଫୁଟେ ତେବେ ସେ ଭାବନ୍ତି ବଡ଼ ଅଦ୍ଭୁତ କଥା ଏବଂ ଫୁଲକୁ ନେଇ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଚଢ଼ାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତ ଫୁଲ କାମବାସନାର ରୂପ ଅଟନ୍ତି। ସେଥିରେ ବୀର୍ଯ୍ୟାଣୁ ପରାଗ କଣିକା ଅଛି, ସେଥିରେ ଲୁଚିଥିବା ଜନ୍ମର ବୀଜ ଅଛି ଏବଂ ଫୁଲ ଉପରେ ପ୍ରଜାପତିମାନେ ବୁଲି ବୁଲି ସେମାନଙ୍କର ବୀର୍ଯ୍ୟାଣୁକୁ ନେଇ ଅନ୍ୟ ଫୁଲ ସହିତ ଯାଇ ମିଶାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଫୁଲ ଦେଖି ତ ଋଷି ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି କାରଣ ତାଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନକୁ ଆସେ ନାହିଁ ଯେ ଫୁଲ ହେଉଛି କାମବାସନାର ରୂପ। ପକ୍ଷୀର ଗୀତ ଶୁଣି ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି, ମୟୂର ନାଚେ ତ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି, କୋଇଲି ଡାକେ ତ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଜଣା ନାହିଁ କେବଳ ମଣିଷରେ ହିଁ କାହିଁକି ବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି। ମଣିଷଠାରୁ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ଅଛି? ସେହି କାମ। କିନ୍ତୁ ମଣିଷର କାମ ସହିତ ସେ ପରିଚିତ ଅଟନ୍ତି, ତାହା ତାଙ୍କର ନିଜର ପୀଡ଼ା। ବାକି ପୁରା ପ୍ରକୃତି କାମର ବିସ୍ତାର। ଏଠାରେ ଯାହା ବି ଦେଖାଯାଉଛି ସେ ସବୁ ଭିତରେ କାମ ଲୁଚି ରହିଛି। ସମସ୍ତ ବିସ୍ତାର
ସମସ୍ତ ଖେଳ ତାହାର। ତେଣୁ ଯେଉଁ କାମ ଏତେ ଗଭୀରରେ ଅଛି ତାହା ପରମାତ୍ମା ସହିତ ଯୋଡ଼ା ହୋଇଥିବ। ତନ୍ତ୍ର କହେ ସବୁଠାରୁ ଗଭୀର ଜିନିଷ ହେଉଛି କାମବାସନା, କାରଣ ସେଥିରୁ ହିଁ ଜନ୍ମ ହୁଏ, ସେଥିରୁ ହିଁ ଜୀବନ ବିସ୍ତାରିତ ହୁଏ। ତେଣୁ ଏହି ଗଭୀର ତନ୍ତୁର ଆମେ ଉପଯୋଗ କରିବା। ଏହି ତନ୍ତୁ ସହିତ ଲଢ଼ିବା ନାହିଁ, ବରଂ ଏହି ତନ୍ତୁକୁ ଏକ ଧାରା ସ୍ରୋତ କରିବା ଯେଉଁଥିରେ ଆମେ ପ୍ରବାହିତ ହୋଇଯିବା। ଏବଂ କାମବାସନାକୁ ଯଦି କେହି ଧାରା ବନାଇଦିଏ, ଧ୍ୟାନ ବନାଇଦିଏ, ସମାଧି ବନାଇଦିଏ, ତେବେ ଦୁଇଟି ପରିଣାମ ହୁଏ। ସେହି ଯେଉଁ ଋଷି ନିରନ୍ତର ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ୍ୟାଗବାଦୀ ଯେ ମୁକ୍ତି ମିଳିଯାଉ, ତାହା ମଧ୍ୟ ହୋଇଯାଏ। ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ପରିଣାମ ଏହା ହୁଏ ଯେ ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି କାମବାସନାରୁ ମଧ୍ୟ ମୁକ୍ତ ହୋଇଯାଏ ଏବଂ କାମବାସନାର କାରଣରୁ ଅହଙ୍କାରରୁ ମଧ୍ୟ ମୁକ୍ତ ହୋଇଯାଏ। ତନ୍ତ୍ରର ସାଧନା ହିଁ ସ୍ୱସ୍ଥ ସାଧନା ଅଟେ। ତେଣୁ ମୁଁ ବିରୋଧରେ ନାହିଁ, ନା ମୁଁ ଏହି ବିରୋଧରେ ଅଛି ଯେ ସେମାନେ ସ୍ପର୍ଶରୁ ବଞ୍ଚନ୍ତୁ, ନା ସେମାନେ ବଞ୍ଚିପାରିବେ। ଏପରି ଉପରୁ ବଞ୍ଚିବେ ତ ଭିତରେ ଅପ୍ସରାମାନେ ହଇରାଣ କରିବେ। ତାହାଠାରୁ ଏହି ପୃଥିବୀର ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କରେ କିଛି ଅଧିକ ଉପଦ୍ରବ ନାହିଁ। ବଞ୍ଚିବାର କଥା ହିଁ ମୁଁ ମାନୁଛି ଭୁଲ ଅଟେ। ଦୌଡ଼ି ପଳାଇବା କାହିଁକି, ଡରିବା କାହିଁକି? ଜୀବନ ଯେପରି ଅଛି ତାହାର ସତ୍ୟରେ ଜାଗ୍ରତ ହେବା। ଯଦି ମୋ ମନରେ କୌଣସି ଜିନିଷ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷଣ ଅଛି, ତେବେ ମୁଁ ଏହି ଆକର୍ଷଣକୁ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ମାଇନସ୍ ଏହି ଆକର୍ଷଣ କ'ଣ? ଏହି ଆକର୍ଷଣ କାହିଁକି? ଏବଂ ଏହି ଆକର୍ଷଣକୁ ମୁଁ କିପରି ସୃଜନାତ୍ମକ କରିବି ଯେ ଏଥିରେ ମୋର ଜୀବନ ଫୁଟି ଉଠିବ ଏବଂ ବିକଶିତ ହେବ। ଏହା ମୋର ଧ୍ୱଂସ ନ ହୋଇଯାଉ। ଏବଂ ଏହି ଆକର୍ଷଣର ମୁଁ କିପରି ଉପଯୋଗ କରିବି, ଏହା ପ୍ରଶ୍ନ। ତେଣୁ ଏହି ଆକର୍ଷଣର ଗଭୀର ଉପଯୋଗ ଧ୍ୟାନ ପାଇଁ ହୋଇପାରେ ଏବଂ ସ୍ତ୍ରୀ ପୁରୁଷମାନଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ବଡ଼ ମୁକ୍ତିଦାୟୀ ହୋଇପାରେ। ଯଦି କେବେ ଏପରି ହୁଏ ଯେ ମଣିଷ ଆହୁରି ବୁଝିବା ଶିଖିବ, ଆହୁରି ବିଚାରପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ, ତେବେ ଆମେ ସ୍ତ୍ରୀ ପୁରୁଷ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ବାଧା ଭାଙ୍ଗିଦେବା। ସ୍ତ୍ରୀ ପୁରୁଷ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ବାଧା ଭାଙ୍ଗିବା ମାତ୍ରେ ଆମର 90% ରୋଗ ବିଲୀନ ହୋଇଯିବ। କାରଣ ସେହି ବାଧା ଗୁଡ଼ିକର କାରଣରୁ ସମସ୍ତ ରୋଗ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଉଛନ୍ତି, ଆମକୁ ଦେଖାଯାଉ ନାହିଁ। ଏବଂ ଚକ୍ର ଏପରି ଯେ ଯେତେବେଳେ ରୋଗ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ ତେବେ ଆମେ ଭାବୁ ଆହୁରି ବାଧା ଠିଆ କର, ଯାହାଫଳରେ ରୋଗ ଉତ୍ପନ୍ନ ନ ହେବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଏକ ଗାଁରେ ଥିଲି ଏବଂ କିଛି ବଡ଼ ବିଚାରକ ଓ ସନ୍ଥ ସାଧୁ ମିଳିତ ହୋଇ ଅଶ୍ଳୀଳ ପୋଷ୍ଟର ବିରୋଧୀ ଏକ ସମ୍ମିଳନୀ କରୁଥିଲେ। ତେବେ ସେମାନଙ୍କର ଧାରଣା ଯେ ଅଶ୍ଳୀଳ ପୋଷ୍ଟର କାନ୍ଥରେ ଲାଗୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ଲୋକେ କାମବାସନାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହୁଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ କି ପରିସ୍ଥିତି ଅଲଗା ଅଟେ, ଲୋକେ କାମବାସନାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ପୋଷ୍ଟରରେ ମଜା ଆକର୍ଷଣ ଅଛି। ଏହି ପୋଷ୍ଟର କିଏ ଦେଖିବ? ପୋଷ୍ଟରକୁ ଦେଖିବାକୁ କିଏ ଯାଉଛି? ପୋଷ୍ଟରକୁ ଦେଖିବାକୁ ସେହି ଯାଉଛି ଯିଏ ସ୍ତ୍ରୀ ପୁରୁଷର ଶରୀରକୁ ଦେଖି ହିଁ ପାରିଲା ନାହିଁ, ଯିଏ ଶରୀରର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ଦେଖିପାରିଲା ନାହିଁ, ଯିଏ ଶରୀରର ସହଜତାକୁ ଅନୁଭବ କରିପାରିଲା ନାହିଁ, ସେ ପୋଷ୍ଟର ଦେଖୁଛି। ଏହି ଗୁରୁମାନଙ୍କ କୃପାରୁ ହିଁ ପୋଷ୍ଟର ଲାଗୁଛି, କାରଣ ଏମାନେ ଏଠାରେ ସ୍ତ୍ରୀ ପୁରୁଷଙ୍କୁ ମିଶିବା, ମିଳାମିଶା କରିବାକୁ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ପାଖକୁ ଆସିବାକୁ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ତେବେ ଏହାର ବିପରୀତ ପରଭର୍ଟେଡ୍ ବିକୃତ ରୂପ ହେଉଛି ଯେ କେହି ଗନ୍ଦା ବହି ପଢ଼ୁଛି, କେହି ଗନ୍ଦା ଛବି ଦେଖୁଛି, କେହି ଫିଲ୍ମ ତିଆରି କରୁଛି। କାରଣ ଶେଷରେ ଏହି ଫିଲ୍ମ କୌଣସି ଆକାଶରୁ ଝଡ଼ି ପଡ଼ୁନାହିଁ, ଲୋକଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଏହା ନୁହେଁ ଯେ ଗନ୍ଦା ଫିଲ୍ମ କାହିଁକି ଅଛି, ପ୍ରଶ୍ନ ଏହା ଯେ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ଆବଶ୍ୟକତା କାହିଁକି ଅଛି। ଏହି ଛବି ଯାହା ପୋଷ୍ଟର ହୋଇ ଲାଗୁଛି, କେହି ଏମିତିରେ ମୂଲ୍ୟବାନ ଟଙ୍କା ଖରାପ କରି ଲଗାଉ ନାହିଁ, ଏହାର କିଛି ଉପଯୋଗ ଅଛି। ଏହାକୁ କେଉଁଠି କେହି ଦେଖିବାକୁ ତୟାର ଅଛନ୍ତି, ଏହାର ଚାହିଦା ଅଛି। ସେହି ଚାହିଦା କିପରି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି? ସେହି ଚାହିଦା ଆମେ ହିଁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛୁ। ସ୍ତ୍ରୀ ପୁରୁଷଙ୍କୁ ଦୂର କରି କରି ସେହି ଚାହିଦା ସୃଷ୍ଟି କରିଦେଲୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେହି ଚାହିଦାକୁ ପୂରଣ କରିବାକୁ ଯେତେବେଳେ କେହି ଯାଏ, ତେବେ ଆମକୁ ଲାଗେ ଯେ ଗଡ଼ବଡ଼ ହେଉଛି। ତେବେ ତାହାକୁ ଆହୁରି ବାଧା ଦିଅ। ସେମାନେ ଯେତେ ବାଧା ଦେବେ, ତାହା ଚାହିଦା ପାଇଁ ନୂଆ ରାସ୍ତା ଖୋଜେ। କାରଣ ଚାହିଦା ତ ନିଜର ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଚାହେଁ। ତେଣୁ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲି ଯେ ଯଦି ସତରେ ହିଁ ଚାହୁଁଛ ଯେ ଏହି ପୋଷ୍ଟର ଗୁଡ଼ିକ ବିଲୀନ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ, ତେବେ ସ୍ତ୍ରୀ ପୁରୁଷଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ବାଧା କମ୍ କର। କାରଣ ମୁଁ ଦେଖୁନାହିଁ ଆଦିବାସୀ ସମାଜ ଅଛି ଯେଉଁଠାରେ ସ୍ତ୍ରୀ ପୁରୁଷ ସହଜ ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରାୟ ନଗ୍ନ ଅଛନ୍ତି, ସେଠାରେ କୌଣସି ପୋଷ୍ଟର ଲାଗିଛି କି? କିମ୍ବା କେହି ପୋଷ୍ଟରରେ ଆକର୍ଷଣ ନେଉଛି? ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମିଶନାରୀ ଏପରି କବିଲାମାନଙ୍କରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଯେଉଁଠି ଲୋକେ ନଗ୍ନ ଥିଲେ, ତେବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଏହା ବିଶ୍ୱାସ ହିଁ ଆସିଲା ନାହିଁ ଯେ କେହି ନଗ୍ନ ସ୍ତ୍ରୀରେ ମଧ୍ୟ ରସ, ଆକର୍ଷଣ ନେଇପାରେ। କାରଣ ରସ ନେବାର କୌଣସି କାରଣ ନାହିଁ। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ବସ୍ତ୍ରରେ ଢାଙ୍କି ହୋଇଛୁ ଏବଂ କାନ୍ଥ ଓ ବାଧା ଠିଆ କରିଛୁ, ସେତେବେଳେ ରସ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ରସ ସୃଷ୍ଟି ହେବ, ତେବେ ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଯେ ମାଇନସ୍ ଏବଂ ଭୟ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି,
ତେବେ ଏହାକୁ ଅଟକାଅ। ମନୁଷ୍ୟର ଅଧିକାଂଶ ଅସୁବିଧା ଉଲଝନ ଏହିପରିର ଅଟେ। ଯିଏ ଭାବୁଛି ଯେ ସମାଧାନର ପାହାଚ ଅଟେ, ତାହା ହିଁ ଉପଦ୍ରବ ଅଟେ, ତାହା ହିଁ ବାଧା ଅଟେ। ତେଣୁ ମୁଁ ତ ମାନୁଛି ଯେ ପିଲାମାନେ ବଡ଼ ହୁଅନ୍ତୁ, ସାଥିରେ ବଡ଼ ହୁଅନ୍ତୁ। ପୁଅ ଓ ଝିଅମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ବ୍ୟବଧାନ ଫାସଲା ନ ରହୁ। ସାଥିରେ ଖେଳନ୍ତୁ, ଦୌଡ଼ନ୍ତୁ, ବଡ଼ ହୁଅନ୍ତୁ। ସାଥିରେ ସ୍ନାନ କରନ୍ତୁ, ପହଁରନ୍ତୁ। ଯାହାଫଳରେ ସ୍ତ୍ରୀ ପୁରୁଷର ଶରୀରର ନୈସର୍ଗିକ ପ୍ରତୀତି ଅନୁଭୂତି ହେଉ ଏବଂ ସେହି ପ୍ରତୀତି କେବେ ମଧ୍ୟ ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ ନ ହୋଇଯାଉ ଏବଂ ତାହା ପାଇଁ କୌଣସି ରୋଗୀୟ ରାସ୍ତା ଖୋଜିବାକୁ ନ ପଡ଼ୁ। ଏବଂ ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉଚିତ ହିଁ ଅଟେ। ଏହା ଉଚିତ ହିଁ ଅଟେ ଯେ ପୁରୁଷମାନଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ଶରୀରରେ ଉତ୍ସୁକତା ରହୁ, ସ୍ତ୍ରୀର ପୁରୁଷ ଶରୀରରେ ଉତ୍ସୁକତା ରହୁ। ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱାଭାବିକ ଅଟେ ଏବଂ ଏଥିରେ କିଛି ବି କୁରୂପ ନାହିଁ କି କିଛି ବି ଅଶୋଭନ ନାହିଁ। ଅଶୋଭନ ତେବେ ହୁଏ ଯାହା ଆମେ କରିଛୁ ସେଥିରେ କଥାଟି ଅଶୋଭନ ହୋଇଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ମୁଁ ଭଲ ପାଏ ତାଙ୍କ ଶରୀରରେ ମୋର ଆକର୍ଷଣ ରହିବା ସ୍ୱାଭାବିକ ଅଟେ, ନଚେତ୍ ପ୍ରେମ ହିଁ ହେବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଜଣେ ଅଜଣା ସ୍ତ୍ରୀକୁ ରାସ୍ତାରେ ଭିଡ଼ରେ ମୁଁ ଧକ୍କା ମାରିଦେବି, ଏହା ଅଶୋଭନ ଅଟେ। କିନ୍ତୁ ଏହା ପଛରେ ଋଷି ମୁନିମାନଙ୍କର ହାତ ଅଛି। ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ମୁଁ ଭଲ ପାଏ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ନିଜ ପାଖକୁ ନିକଟକୁ ନେଇଯିବି, ତାଙ୍କୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରିବି। ଏହା ବୁଝି ହେଉଥିବା କଥା, ଏଥିରେ କିଛି ଖରାପ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ମୁଁ ଜାଣେ ହିଁ ନାହିଁ, ଯାହାଙ୍କ ସହିତ ମୋର କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ, ରାସ୍ତାରେ ଭିଡ଼ରେ ସୁଯୋଗ ମିଳିଗଲେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଧକ୍କା ମାରିଦେବି। ସେହି ଧକ୍କାରେ କିଛି ରୋଗୀୟ କଥା ଅଛି। ସେହି ଧକ୍କା କାହିଁକି ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି? ସେହି ଧକ୍କା କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତାର ଅଭାବ। ଯାହାକୁ ଭଲ ପାଇ ହୁଅନ୍ତା ତାଙ୍କୁ ମୁଁ କେବେ ପାଖକୁ ନେଇପାରେ ନାହିଁ। ମୋର ବୃତ୍ତି ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଗଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଧକ୍କା ମାରିବାରେ ମଧ୍ୟ ରସ ନେଉଛି। ତେବେ ଭିଡ଼ରେ ଗୋଟିଏ ଧକ୍କା ହିଁ ମାରି ଚାଲିଗଲି, ତେବେ ମଧ୍ୟ ଭାବ ଯେ କିଛି ସୁଖ ପାଇଲି ଏବଂ ସୁଖ ଏଥିରେ ମିଳିପାରେ ନାହିଁ। ମନକୁ ଗ୍ଲାନି ମିଳିବ, ନିନ୍ଦା ମିଳିବ, ଅପରାଧର ଭାବ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ତେବେ ମୁଁ ବୁଝିବି ଯେ ମୁଁ ପାପ କରୁଛି ଏବଂ ଯେତିକି ମୁଁ ବୁଝିବି ଯେ ମୁଁ ପାପ କରୁଛି ସେତିକି ସ୍ତ୍ରୀ ଓ ମୋ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ବ୍ୟବଧାନ ବଢ଼ି ଚାଲିବ ଏବଂ ଯେତିକି ବ୍ୟବଧାନ ବଢ଼ିବ ଏହାକୁ ଲିଭାଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ଅତ୍ୟଧିକ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ଏବଂ ଏହା ଚାଲିଥିବ। ତେଣୁ ମୁଁ ତ ସ୍ତ୍ରୀ ପୁରୁଷଙ୍କୁ ନିକଟକୁ ଆଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଏତେ ନିକଟକୁ ଯେ ସେମାନଙ୍କୁ ଏହି ପ୍ରତୀତି ଅନୁଭବ ନ ରହିବା ଦରକାର ଯେ କିଏ ସ୍ତ୍ରୀ କିଏ ପୁରୁଷ। ସ୍ତ୍ରୀ ପୁରୁଷ ହେବା 24 ଘଣ୍ଟାର ବୋଝ ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ତାହା ରୋଗ ଅଟେ ଯଦି ଏତେ ବୋଝ ହୋଇ ରହେ। ସ୍ତ୍ରୀ ପୁରୁଷ ହେବା 24 ଘଣ୍ଟାର ବୋଝ ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ତାହା ଲିଭିଯିବ ତେବେ ଯାଇ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ବ୍ୟବଧାନକୁ ଲିଭାଇବା। ଏବଂ ଏହାର ଗଭୀର ପରିଣାମ ହେଉ ଯେ ସମାଜର ଅଶ୍ଳୀଳତା, ଗନ୍ଦା ସାହିତ୍ୟ, ଗନ୍ଦା ଫିଲ୍ମ, ଅତ୍ୟଧିକ ବୃତ୍ତି ବ୍ୟବହାର ସେମାନେ ଆପେ ଆପେ ଖସି ପଡ଼ନ୍ତୁ ଏବଂ ଜଣେ ଅଧିକ ସ୍ୱସ୍ଥ ମନୁଷ୍ୟର ଜନ୍ମ ହେଉ। ଏବଂ ଏହି ଯେଉଁ ସ୍ୱସ୍ଥ ମନୁଷ୍ୟ, ଏହାର ମୁଁ ଆଶା କରିପାରେ ଯେ ଏହା ଧାର୍ମିକ ହୋଇପାରେ, କାରଣ ଯିଏ ସ୍ୱସ୍ଥ ହିଁ ହୋଇପାରି ନାହିଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାହାର ଧାର୍ମିକ ହେବାର କୌଣସି ଆଶା ମୁଁ କରୁନାହିଁ। ତେବେ ଗୋଟିଏ ଧର୍ମ ଅଛି ଯାହା ଅଧର୍ମଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଖରାପ, ଅସ୍ୱସ୍ଥ ଧର୍ମ। ତାହାଠାରୁ ତ ଅଧର୍ମ ଠିକ୍। ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଧର୍ମ ଅଛି ଯାହା ଅଧର୍ମଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଏବଂ ତାହାକୁ ମୁଁ କହୁଛି ସ୍ୱସ୍ଥ ଧର୍ମ। ଜୀବନର ବୁଝାମଣା, ପ୍ରତୀତି, ଅନୁଭବ, ହୋସ, ସଚେତନତା ଏଥିରୁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଧର୍ମ। ସ୍ତ୍ରୀ ପୁରୁଷ ଯେତିକି ନିକଟ ହେବେ ସେତିକି ହିଁ ଏହି ଯେଉଁ ଉପଦ୍ରବ ଅଛି ତାହା ଶାନ୍ତ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ଏହି ଉପଦ୍ରବ ଶାନ୍ତ ହୋଇଗଲେ ଅସଲି ଖୋଜ ଆରମ୍ଭ ହେବ। କାରଣ ମଣିଷ ଆକର୍ଷଣ ବିନା ବଞ୍ଚିପାରିବ ନାହିଁ ଏବଂ ଯଦି ସ୍ତ୍ରୀ ପୁରୁଷର ଆକର୍ଷଣ ଶାନ୍ତ ହୋଇଯାଏ ତେବେ ସେ ଆହୁରି ଗଭୀର ଆକର୍ଷଣର ଖୋଜରେ ଲାଗିଯାଏ। ଆକର୍ଷଣ ବିନା ବଞ୍ଚିବା କଷ୍ଟକର, ତାହା ହିଁ ପ୍ରୟୋଜନ। ଏବଂ ଯିଏ ସ୍ତ୍ରୀ ପୁରୁଷରେ ହିଁ ଲଢ଼ୁଥାଏ ତାହାର ଆକର୍ଷଣ ତ କାୟମ ରହେ, ଅନ୍ୟ ଆକର୍ଷଣର କୌଣସି ଉପାୟ ନାହିଁ। ମୋ ପାଇଁ ପରମାତ୍ମା ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତିରେ ହିଁ ଗଭୀର ଅନୁଭବର ନାମ ଏବଂ ଯେଉଁଦିନ ସେହି ଅନୁଭବ ହେବାକୁ ଲାଗେ ସେହିଦିନ ଏହିସବୁ ଯାହାଠାରୁ ଆମେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆମେ ବଞ୍ଚିଯାଉ, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଚେଷ୍ଟା ନ କରି। ଗୋଟିଏ ହେଉଛି କଞ୍ଚା ଫଳ ଯାହାକୁ କେହି ଝଟକା ଦେଇ ଛିଣ୍ଡାଇ ନିଏ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ପାଚିଲା ଫଳ ଯାହା ବୃକ୍ଷରୁ ଖସି ପଡ଼େ। ନା ବୃକ୍ଷକୁ ଖବର ହୁଏ ଯେ ତାହା କେବେ ଖସିଗଲା, ନା ଫଳକୁ ଖବର ହୁଏ ଯେ କେବେ ଖସିଗଲା। ନା ଫଳକୁ ଲାଗେ ଯେ କୌଣସି ବଡ଼ ପ୍ରୟାସ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା, ନା କେଉଁଠି କିଛି ହୁଏ ନାହିଁ, ସବୁ ଚୁପଚାପ ହୋଇଯାଏ। ତେଣୁ ଜୀବନର ଅନୁଭବରୁ ଏକ ବୈରାଗ୍ୟର ଜନ୍ମ ହୁଏ ଯାହାକୁ ମୁଁ ପାଚିଲା ଫଳ କହୁଛି ଏବଂ ଜୀବନ ସହିତ ଲଢ଼ିବାରୁ ଏକ ବୈରାଗ୍ୟର ଜନ୍ମ ହୁଏ ଯାହାକୁ ମୁଁ କଞ୍ଚା ଫଳ କହୁଛି।
ସବୁଆଡ଼େ ଘାଉ ଆଘାତ ରହିଯାଏ ଏବଂ ସେହି ଘାଉକୁ ଭରିବା କଷ୍ଟକର। ତେଣୁ ମୁଁ ତ ଏପରି କୌଣସି ଶାସ୍ତ୍ରର ପକ୍ଷରେ ନାହିଁ। ମୋର ମତ ହେଉଛି ଯେ ଯାହା ବି ପ୍ରକୃତିରୁ ଉପଲବ୍ଧ ଅଛି ତାହାର ସମଗ୍ର ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ସ୍ୱୀକାର ଏବଂ ସେହି ସ୍ୱୀକାରରୁ ହିଁ ରୂପାନ୍ତରଣ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମେସନ୍ ଅଛି ଏବଂ ଏହି ରୂପାନ୍ତରଣ ଗଭୀର ହୋଇପାରେ। ସଂଘର୍ଷରେ ମୋର ଭରସା ନାହିଁ ଏବଂ ଏହି କଥାକୁ ମୁଁ ଆସ୍ତିକତା କହୁଛି। ସମସ୍ତ ତ୍ୟାଗୀମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ନାସ୍ତିକ କହୁଛି, କାରଣ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱୀକାର ନୁହେଁ ଏବଂ ଯାହାଙ୍କୁ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି ସ୍ୱୀକାର ନୁହେଁ ସେମାନେ ପରମାତ୍ମା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ମିଳିଗଲେ ସ୍ୱୀକାର କରିବେ, ମୁଁ ମାନୁନାହିଁ। ଅସ୍ୱୀକୃତିର ସେମାନଙ୍କର ଅଭ୍ୟାସ ଏତେ ଗଭୀର ଯେ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବେ ତେବେ ହଜାରେ ଭୁଲ ବାହାର କରିବେ ଯେ ଏଥିରେ ଏହି ପାପ ଅଛି। ଏବଂ ଏହି ଶୋପେନହାର କେଉଁଠି କହିଛନ୍ତି ଯେ ହେ ପରମାତ୍ମା, ତୁମେ ତ ମୋତେ ସ୍ୱୀକାର କିନ୍ତୁ ତୁମର ସୃଷ୍ଟି ସ୍ୱୀକାର ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ପରମାତ୍ମା ସ୍ୱୀକାର ତେବେ ତାଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ ରୂପେ ସ୍ୱୀକୃତ ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ଯଦି ତାଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି ସ୍ୱୀକାର ନୁହେଁ ତେବେ ବହୁତ ଗଭୀରରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱୀକାର କରିପାରିବା ନାହିଁ। କିପରି ସ୍ୱୀକାର କରିବା? ତେବେ ତ ଆମେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କଠାରୁ ଅଧିକ ବୁଝିବା ଶିଖିଗଲୁ, ତାଙ୍କଠାରୁ ଉପରେ ନିଜକୁ ରଖିଦେଲୁ ଯେ ଆମେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ବାଛିବା ଚୟନ କରୁଛୁ। ମୋର କୌଣସି ଚୟନ ନାହିଁ। ମୁଁ ତ ମାନୁଛି ଯାହା ପ୍ରକଟ ଅଛି ତାହା ଅପ୍ରକଟର ହିଁ ଅଂଶ। ଯାହା ଦେଖାଯାଉଛି ତାହା ପଛରେ ହିଁ ଅଦୃଶ୍ୟ ଲୁଚି ରହିଛି। ଟିକିଏ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ଏବଂ ପ୍ରେମ ଯେତିକି ଗଭୀର ଯାଏ ଏହି ଜଗତରେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଜିନିଷ ଏତେ ଗଭୀର ଯାଏ ନାହିଁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଛାତିରେ ଛୁରା ମାରିପାରେ, ତାହା ସେତେ ଗଭୀର ଯିବ ନାହିଁ ଯେତିକି ମୋର ପ୍ରେମ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଗଭୀର ଯିବ। ତେଣୁ ପ୍ରେମଠାରୁ ଗଭୀର ତ କିଛି ବି ଯାଏ ନାହିଁ। ଏହାକୁ ହିଁ ଯିଏ ଛାଡ଼ିଦିଏ ସେ ଉପର ରହିଯାଏ। ତେଣୁ ମୋ ମତରେ ତ ଏପରି ଶାସ୍ତ୍ର ଅନିଷ୍ଟକାରୀ ଅଟେ ଏବଂ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳୁ ସେତେ ଭଲ। ଏବଂ ଏପରି ଋଷିମୁନିମାନଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା ହେବା ଉଚିତ। ସେମାନଙ୍କୁ ମାନସିକ ରୋଗ ଅଛି। ପ୍ରଶ୍ନ ଓ ଉତ୍ତର, କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆଣ୍ଡ ଆନ୍ସର। ପ୍ରଶ୍ନ, ଯେଉଁମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ସାଧୁସନ୍ଥ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଚମତ୍କାର ମିରେକଲ ଦେଖାଉଛନ୍ତି, ତାହାକୁ ସବୁ ଲୋକ ବହୁତ ମାନୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଚମତ୍କାର ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ମତ? ଉତ୍ତର, ମଣିଷ ବହୁତ ଦୁର୍ବଳ ଅଟେ ଏବଂ ବହୁତ ପ୍ରକାରର ଅସୁବିଧାରେ ଅଛି। ତାହାର ଅସୁବିଧା ଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସାଂସାରିକ ୱାର୍ଲ୍ଡଲି ଅଟେ ଏବଂ କେବଳ ସାଧାରଣ ମଣିଷ ନୁହେଁ, ସୁଶିକ୍ଷିତ ଯାହାଙ୍କୁ ଆମେ ବିଶେଷ କହିବା ସେମାନେ ମଧ୍ୟ। ବର୍ତ୍ତମାନ 4-6 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ କଲିକତାରୁ ଜଣେ ଡାକ୍ତରଙ୍କର ଚିଠି ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଲା। ସେ ଡାକ୍ତର ସ୍ଥାନାନ୍ତର ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କଲିକତାରୁ ବନାରସ। ପତ୍ନୀ ପିଲାମାନେ ବନାରସରେ ଅଛନ୍ତି। ତେବେ ମୋତେ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ସବୁ ପ୍ରକାର ପୂଜାପାଠ କରାଇ ସାରିଛି, ସାଧୁସନ୍ଥଙ୍କର ସବୁ ପ୍ରକାର ଦର୍ଶନ କରିସାରିଛି, ଶହ ଶହ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଏହା ଉପରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିସାରିଛି, କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋର ସ୍ଥାନାନ୍ତର ହୋଇପାରି ନାହିଁ। ତେବେ ଶେଷରେ ଆପଣଙ୍କ ଶରଣକୁ ଆସୁଛି ଯେ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ନଚେତ୍ ମୋର ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରୁ ଭରସା ହିଁ ଉଠିଯିବ। ଏଠାରେ ମୁଁ ଦେଖୁଛି 199 ଜଣ ଲୋକଙ୍କର ଅସୁବିଧା ଏହିପରି ଅଟେ ଏବଂ ଯେତିକି ଗରିବ ଦେଶ ହେବ ସେତିକି ଏହି ଅସୁବିଧା ଗୁଡ଼ିକ ଅଧିକ ହେବ। କାହାକୁ ଚାକିରି ନାହିଁ, କାହାକୁ ପିଲା ନାହିଁ, କାହାକୁ ରୋଗ ଅଛି, କାହାକୁ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ଅଛି, ହଜାରେ ପ୍ରକାରର ଅସୁବିଧା ଅଛି। ଏହି ଯେଉଁ ଅସୁବିଧାରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଥିବା ମଣିଷ ଏହି ଚମତ୍କାରକୁ ଖୋଜେ। ଯଦି କେହି ଚମତ୍କାର କରୁଛି ତେବେ ଏହାକୁ ଏକ ଆଶା ବାନ୍ଧେ ଯେ ବୋଧହୁଏ ତାହାର ଅସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ଦୂର ହୋଇପାରେ। ଅନ୍ୟ ସବୁ ଆଶା ତ ଛାଡ଼ି ଯାଇଛି ଏବଂ ଏହି ସବୁ ଉପାୟ କରିସାରିଛି, କିଛି ହେଉଥିବା ଦେଖାଯାଉ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଏହି ଦେଖିନିଏ ଯେ କେହି ଲୋକ ପବନରୁ ବିଭୂତି ଭସ୍ମ ଦେଉଛି ତେବେ ପୁଣି ଏହାକୁ ଭରସା ଆସେ ଯେ ଏବେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଆଶା ଅଛି, ମୋତେ ମଧ୍ୟ ପୁଅ ମିଳିପାରେ। ଯେତେବେଳେ ପବନରୁ ବିଭୂତି ଆସିପାରେ ତେବେ ସାଧୁଙ୍କ ଚମତ୍କାରରୁ ପିଲା ମଧ୍ୟ ଆସିପାରେ ଏବଂ ଯଦି ହାତରୁ ସୁନା ଆସିଯାଏ ଓ ଘଣ୍ଟା ଆସିଯାଏ ତେବେ ପୁଣି କ'ଣ ଅସୁବିଧା ଯେ ମୋର ସ୍ଥାନାନ୍ତର ନ ହୋଇଯାଉ ଓ ମୋତେ ଚାକିରି ନ ମିଳିଯାଉ। ଗରିବ ସମାଜ ଦୁଃଖୀ ପୀଡ଼ିତ ସମାଜ ଅଟେ ଏବଂ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋକେ ଦୁଃଖୀ ଅଛନ୍ତି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି ନା କେହି ଚମତ୍କାରରେ ଶୋଷଣ କରିବ। କେବଳ ଠିକ୍ ସମ୍ପନ୍ନ ସମାଜ ହେଉ ତେବେ ଚମତ୍କାରର ପ୍ରଭାବ କମ୍ ହୋଇଯିବ। ଯେତିକି ଅସୁବିଧା ହେବ ସେତିକି ଚମତ୍କାରର ପରିଣାମ ହେବ। ପୁଣି ଚମତ୍କାର କ'ଣ? ଗୋଟିଏ ପଟେ ଏହି ଦୁଃଖୀ ପୀଡ଼ିତ ଲୋକେ ଅଛନ୍ତି ଯାହାଙ୍କର ଶୋଷଣ କରାଯାଇପାରେ ସହଜରେ। ଏମାନେ ହାତ ପତାଇ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି ଯେ ଏମାନଙ୍କର ଶୋଷଣ କର ଏବଂ ଏମାନଙ୍କର ଶୋଷଣ ଗୋଟିଏ ହିଁ ପ୍ରକାରରେ କରାଯାଇପାରେ ଯେ ଏମାନଙ୍କ ବାସନାର ତୃପ୍ତିର କୌଣସି ଆଶା ବାନ୍ଧୁ। ତେବେ ସେହି ଆଶା କିପରି ବାନ୍ଧିବ? ଯଦି କେହି ବୁଦ୍ଧ ମହାବୀର ହୁଅନ୍ତି ତେବେ ସେ ତ ଆଶା ବାନ୍ଧନ୍ତି ନାହିଁ।
ସେ ତ ଓଲଟା ଏହି ଲୋକକୁ କହନ୍ତି ଯେ ତୁମର ଦୁଃଖର କାରଣ ତୁମେ ହିଁ। ତେବେ ତୁମେ ଦୁଃଖରୁ ବାହାରକୁ କିପରି ଯିବ ତାହାର ମୁଁ ରାସ୍ତା କହିପାରେ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ କାରଣରୁ ତୁମେ ଦୁଃଖୀ ତାହାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣତା କରିବାର ମୋ ପାଖରେ କୌଣସି ଉପାୟ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ବୁଦ୍ଧ ମହାବୀରଙ୍କ ପ୍ରତି ଏହି ଲୋକ ଆକର୍ଷିତ ହେବେ ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ବାସନା ହିଁ ଏହା ନୁହେଁ। ଏବେ ଜଣେ ଲୋକ ତାବିଜ ଏମୁଲେଟ୍ ବାହାର କରିଦେବ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ ହେବେ କାରଣ ତାଙ୍କ ବାସନା ପାଇଁ ରାସ୍ତା ମିଳୁଛି। ଏବଂ ତାବିଜ ବାହାର କରିବା ଏତେ ସହଜ କାମ ଯେ ରାସ୍ତାରେ ମାଦାରୀ ଜଗଲର୍ସ କରୁଛି ତାହାକୁ, ଯାହାକୁ ଆମେ 2 ପଇସା ଦେବାକୁ ମଧ୍ୟ ରାଜି ନାହୁଁ। ଏବଂ ସେହି ମାଦାରୀ କାଲି ସାଧୁ ହୋଇ ଠିଆ ହୋଇଯାଏ, ତେବେ ପୁଣି ଆମେ ତାଙ୍କ ଚରଣରେ ମୁଣ୍ଡ ରଖିବାକୁ ଏବଂ ସବୁ କିଛି ରଖିବାକୁ ରାଜି ଅଛୁ। ତେଣୁ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଅଛି, ଦୁଃଖ ଅଛି ଏବଂ ମୂଢ଼ତା ଅଜ୍ଞତା ଅଛି। ଏବଂ ମୂଢ଼ତା ଏହା ଯେ ସାଧୁ କରୁଛି ତେବେ ତାହା ଚମତ୍କାର ଏବଂ ଅଣସାଧୁ କରୁଛି ତେବେ ତାହା ମାଦାରୀଗିରି, ଯାଦୁଗରୀ। ଏବଂ ଯାହା ସେମାନେ କରୁଛନ୍ତି ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ। ସେଥିରେ ଟିକିଏ ମଧ୍ୟ ଫରକ ନାହିଁ। ବରଂ ମାଦାରୀ ଇମାନଦାର ସଚ୍ଚୋଟ ଏବଂ ଏହି ସାଧୁ ବେଇମାନ ଅସାଧୁ। କାରଣ ମାଦାରୀ ବିଚରା କହୁଛି ଯେ ଏହା ଖେଳ। ଏହା ହିଁ ତାହାର ଭୁଲ। ମୂର୍ଖମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏତେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବା ଠିକ ନୁହେଁ। ଏତେ ସତ ହେବା ଏହା ହିଁ ତାହାର ଭୁଲ ମାଇଣ୍ଡ ଯେ ସେ କହୁଛି ଏହା ଖେଳ। ଏଥିରେ ହାତର କୌଶଳ ତର୍କିବ ଅଛି ଯେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଚାହିଁଲେ ଶିଖିପାରିବେ ଏବଂ କରିପାରିବେ। କଥା ଶେଷ ହୋଇଗଲା। ତେବେ ପୁଣି ଆମକୁ ସେଥିରେ କୌଣସି ଆକର୍ଷଣ ରସ ନାହିଁ। ଆମକୁ ନିଜ ଭିତରେ ତ କୌଣସି ଆକର୍ଷଣ ଅଛି ହିଁ ନାହିଁ। ଯାହା ଆମେ ହିଁ କରିପାରିବା ସେଥିରେ କୌଣସି କଥା ରହିଲା ନାହିଁ। ଏହି ମାଦାରୀ ଦେଖାଇବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି ଯେ କିପରି ହେଉଛି। ଏହି ମାଦାରୀ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଉ ଏହା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ସାଧୁ ନା ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନା କୌଣସି ପ୍ରକାରର ବୈଜ୍ଞାନିକ ଶୋଧ ଅନୁସନ୍ଧାନ ପାଇଁ ରାଜି ଅଛି। କିନ୍ତୁ ପୁଣି କାରଣ କ'ଣ? ଆମେ ତାହାକୁ ଏତେ ମୂଲ୍ୟ ଦେଉଛୁ ଏବଂ ମାଦାରୀକୁ ଦେଉନାହୁଁ। କାରଣ ମାଦାରୀ ଠାରୁ ଆମର ବାସନାର କୌଣସି ପୂର୍ଣ୍ଣତାର ଆଶା ବାନ୍ଧେ ନାହିଁ। ଠିକ ଅଛି, ହାତର ଖେଳ ଅଟେ। କଥା ଶେଷ ହୋଇଗଲା। ଯଦି ମୁଁ ହାତର ଖେଳରେ ହିଁ ତାବିଜ ବାହାର କରୁଛି ତେବେ କଥା ଶେଷ ହୋଇଗଲା। ଠିକ ଅଛି, ଏବେ ମୋଠାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ କ'ଣ ମିଳିବ? କୌଣସି ହାତର ଖେଳରେ ପିଲା ତ ଜନ୍ମ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ, ନା ଚାକିରି ମିଳିପାରେ, ନା ଧନ ଆସିପାରେ, ନା ମକଦ୍ଦମା ଜିତା ଯାଇପାରେ, କିଛି ହୋଇପାରେ ନାହିଁ, ନା ଆପଣଙ୍କର ରୋଗ ଦୂର ହୋଇପାରେ। ହାତର ଖେଳ ତ ହାତର ଖେଳ। ଠିକ ଅଛି, ମନୋରଞ୍ଜନ ଅଟେ। କଥା ଶେଷ ହୋଇଗଲା। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଏହି ଦାବି କରେ ଯେ ହାତର ଖେଳ ନୁହେଁ, ଏହା ଚମତ୍କାର ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତି ଅଟେ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ଆଶା ବାନ୍ଧେ। ପୁଣି ଆପଣଙ୍କ ଆଶାର ଶୋଷଣ ହୁଏ। ତେଣୁ ମୁଁ ମାନୁଛି ଯେଉଁମାନେ ସାଧୁ ଚମତ୍କାର କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଅଧିକ ଅସାଧୁ ବ୍ୟକ୍ତି ଖୋଜିବା କଷ୍ଟକର। କାରଣ ଅସାଧୁତା ଆଉ କ'ଣ ହେବ ଏହାଠାରୁ ଯେ ଲୋକଙ୍କର ଶୋଷଣ ହେଉ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ମୂଢ଼ତାର ଲାଭ ଏବଂ ଧୋକା। ଗୋଟିଏ ବି ଚମତ୍କାର ଏପରି ନାହିଁ ଯାହା ମାଦାରୀମାନେ କରନ୍ତି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ଧତ୍ୱର ସୀମା ନାହିଁ। ସତ କଥା ତ ଏହା ଯେ ମାଦାରୀ ଯାହା କରନ୍ତି ତାହା ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ସାଧୁ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏବଂ ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ସାଧୁ କରନ୍ତି ତାହା 2 କଉଡ଼ିର ମାଦାରୀ ଯେ କେହି କରେ। ଏବଂ ଯାହା ମାଦାରୀ କରନ୍ତି ତାହା ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ସାଧୁ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତଥାପି ତେବେ ଏହା ପଛରେ କିଛି କାରଣ ଅଛି। ଏହାକୁ ମୁଁ ବୁଝାଇ ଦେଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଏହା ମାନୁ ନାହିଁ ଯେ ମୋର ବୁଝାଇବାରେ କୌଣସି ଚମତ୍କାରରେ ଆସ୍ଥା ରଖୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିରେ କୌଣସି ଫରକ ପଡ଼ିବ। କୌଣସି ଫରକ ନାହିଁ। କାରଣ ଏହା ବୁଝାଇବାର ପ୍ରଶ୍ନ ନୁହେଁ। ତାହାର ଯେଉଁ ବାସନା ଅଛି ତାହା କଷ୍ଟ ଦେଉଛି। ତାହା ଭିତରେ ଯେଉଁ ବାସନା ଅଛି ତାହାର ପ୍ରଶ୍ନ ଯେ ତାହା କିପରି ସମାଧାନ ହଲ ହେବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଯେଉଁ ଲୋକ ଡାକ୍ତର ଯିଏ ମୋତେ ଲେଖିଲେ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଯେତେ ବୁଝାଇଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଫରକ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। କାରଣ ବୁଝାଇବାରେ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ତ ହେବ ନାହିଁ। ବୁଝାଇବାର ଗୋଟିଏ ହିଁ ପରିଣାମ ହେବ ଯେ ସେ ମୋତେ ହାତ ଯୋଡ଼ି ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ଖୋଜିବେ। ଆଉ କୌଣସି ଉପାୟ ନାହିଁ। କାରଣ ଏହି ଲୋକ ମାଇନସ୍ ଏହି ଲୋକକୁ କିଛି ଜଣା ନାହିଁ। କଥା ଶେଷ ହୋଇଗଲା। ଏତିକି ହିଁ ଏହାର ପରିଣାମ ହେବ, ଆଉ କୌଣସି ପରିଣାମ ହେବାକୁ ଯାଉ ନାହିଁ। ଏହି କେହି ଅନ୍ୟକୁ ଖୋଜିବ ଯିଏ ଚମତ୍କାରର ଖୋଜାଳି ଏବଂ ଆମ ଦେଶରେ ଅଧିକ ହେବେ। କାରଣ ବହୁତ ଦୁଃଖୀ ଦେଶ, ବହୁତ ପୀଡ଼ିତ ଦେଶ ଅତ୍ୟନ୍ତ କଷ୍ଟରେ ଅଛି। ଏତେ କଷ୍ଟରେ ଏହି ଶୋଷଣ ସହଜ ଅଟେ। ମାତ୍ର ମୋର ମତ ଏପରି ଯେ ଧର୍ମ ସହିତ ଚମତ୍କାରର କୌଣସି ଲେଣାଦେଣା ନାହିଁ। କାରଣ ଧର୍ମର ବାସ୍ତବରେ ଆପଣଙ୍କ ବାସନା ସହିତ କୌଣସି ଲେଣାଦେଣା ନାହିଁ। ଧର୍ମ ତ ଏହି କଥାର ଖୋଜ ଯେ ସେହି ଘଡ଼ି ସମୟ କିପରି ଆସିବ ଯେତେବେଳେ ସବୁ ବାସନା ଶାନ୍ତ ହୋଇଯିବ। କିପରି ସେହି କ୍ଷଣ ଆସିବ ଯେତେବେଳେ ମୋ ଭିତରେ କୌଣସି ଇଚ୍ଛା ଚାହନ ରହିଯିବ। କାରଣ ସେତେବେଳେ ହିଁ ମୁଁ ଶାନ୍ତ ହୋଇପାରିବି।
ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇଚ୍ଛା ଅଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଶାନ୍ତି ରହିବ। ଇଚ୍ଛା ହିଁ ଅଶାନ୍ତି। ତେବେ ଧର୍ମର ତ ପୂରା ଚେଷ୍ଟା ଏହା ଯେ କିପରି ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ସେହି ଭାବଦଶା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଯାଉ, ଯେଉଁଠାରେ କୌଣସି ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ, କୌଣସି ଦାବି ମାଗଣ ନାହିଁ। ସେହି ଘଡ଼ିରେ ହିଁ ଜୀବନର ପରମ ଶୂନ୍ୟତାର ଅନୁଭବ ହେବ। ତେବେ ଚମତ୍କାର ସହିତ କ'ଣ ଲେଣାଦେଣା ଅଛି? ଧର୍ମର କୌଣସି ଲେଣାଦେଣା ଚମତ୍କାର ସହିତ ନାହିଁ। ଏବଂ ସବୁ ଚମତ୍କାର ମାଦାରୀ ପାଇଁ। ଯେଉଁ ବୁଦ୍ଧିହୀନ ମାଦାରୀ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ବିଚରା ରାସ୍ତା ଉପରେ କରନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ବୁଝିଥିବା, ସମଝଦାର, ଚାଲାକ, ହୋସିଆର, ଚତୁର, ବେଇମାନ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ସାଧୁର ବେଶରେ କରୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ଏମାନଙ୍କୁ ଭଙ୍ଗା ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ତାହା ମଧ୍ୟ ମୁଁ ବୁଝୁଛି ଯେ ଏମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କିଛି ବି କହିଲେ ତାହାର କୌଣସି ପରିଣାମ ହୁଏ ନାହିଁ। ପରିଣାମ ସେହି ଲୋକ ଉପରେ ହୋଇପାରେ ଯିଏ ବାସନାର ପଛରେ ନଥାଏ। ଏପରି ଲୋକ ଖୋଜିବା କଷ୍ଟକର। ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଲେ, ତାଙ୍କୁ ପିଲା ଦରକାର। ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ବୁଝାଉଛି ଯେ ସବୁ ଚମତ୍କାର ମାଦାରୀଗିରି। ସେ ଉଦାସ ହୋଇଗଲେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ। ସେ କହିଲେ ଯେ ସବୁ ମାଦାରୀଗିରି। ମୋ କଥା ଶୁଣି ତାଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ହେଉଛି। ମୋତେ ନିଜକୁ ହିଁ ଏପରି ଅନୁଭବ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା ଯେ ମୁଁ ପାପ କରୁଛି ଯେ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ବୁଝାଉଛି। କାରଣ ପିଲା ହେଉ ନ ହେଉ ହେବାର ଆଶାରେ ତ ସେ ନିଜର ଦୌଡ଼ାଦୌଡ଼ି କରୁଛି। ତେବେ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ କହିଲି, ତୁମେ ମୋ କଥାର ଚିନ୍ତା କର ନାହିଁ ଏବଂ ତୁମେ ସେମିତି ବି କରିବ ନାହିଁ। ତୁମେ ଯାଅ ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ଖୋଜ। କେହି ନା କେହି, କେଜାଣି କେହି କରିପାରେ ଚମତ୍କାର। ତାଙ୍କ ଆଖିରେ ଜ୍ୟୋତି ଚମକ ଫେରି ଆସିଲା। ସେ କହିଲେ ଯେ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ବୋଧହୁଏ କେହି କରିପାରେ। ଏଗୁଡ଼ିକ ଆମର ଇଚ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣତାର ୱିଶ୍ ଫୁଲଫିଲମେଣ୍ଟ ଚାହିଦା ଭିତରେ ଆମର ଇଚ୍ଛା ଅଛି ଯେ ଏପରି ହେଉଛି। ଚମତ୍କାର ହେବା ଉଚିତ, ଏପରି ଆମେ ଚାହୁଁ। ସେଥିପାଇଁ ପୁଣି କେହି ତୟାର ହୋଇ ଦେଖାଇଦିଏ ଯେ ଦେଖ, ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି। ଏବଂ ତୁମେ ଯାହା ଚାହୁଁଥିଲ ସେହି ଇଚ୍ଛା ପୂରା ହୋଇଗଲା। ଏବଂ ସେହି ଚମତ୍କାରୀମାନଙ୍କୁ କେହି ବି କହେ ନାହିଁ ଯେ ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ରାଖ ଭସ୍ମ ହିଁ ବାହାର କରୁଛ, ତେବେ କାହିଁକି ରାଖ ବାହାର କରୁଛ? କିଛି ଅନ୍ୟ କାମର ଜିନିଷ ବାହାର କର। ଏହି ଦେଶରେ କିଛି କାମ ଆସୁ। କ'ଣ ତୁମେ ତାବିଜ ବାହାର କରୁଛ? ଯେତେବେଳେ ବାହାର କରୁଛ ହିଁ ଏବଂ ଚମତ୍କାର ହିଁ ଦେଖାଉଛ, ତେବେ ପୁଣି ଏହି ଦେଶରେ କିଛି ଅନ୍ୟ ବହୁତ ଜିନିଷର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଏବଂ ଏଥିରେ କ'ଣ ଫରକ ପଡ଼େ? ଯେତେବେଳେ ରାଖ ବାହାରିପାରେ, ତାବିଜ ବାହାରିପାରେ, ଘଣ୍ଟା ବାହାରିପାରେ, ତେବେ ଯେତେବେଳେ ଏକ କୌଶଳ ତର୍କିବ ଆପଣଙ୍କ ହାତକୁ ଆସିଗଲା, ତେବେ ଏବେ କିଛି ବି ବାହାରିପାରେ। ଯଦି ଗୋଟିଏ ବୁନ୍ଦା ପାଣିକୁ ଆମେ ବାଷ୍ପ ଭାପ କରିପାରୁ, ତେବେ ପୁଣି ଆମେ ପୂରା ସାଗରକୁ ବାଷ୍ପ କରିପାରୁ। ନିୟମର କଥା। ଯେତେବେଳେ ନିୟମ ମୋ ହାତରେ ଆସିଗଲା ଯେ ଶୂନ୍ୟରୁ ରାଖ ବନିଯାଏ, ତେବେ ଏବେ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ରହିଲା? ଏବେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଏହି ଚମତ୍କାର ଦେଖାଉଥିବା ଏହି ଦେଶରେ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷରୁ ଚମତ୍କାର। ଏବଂ ଏହି ଦେଶ ଦିନକୁ ଦିନ ରୋଗ ଏବଂ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଓ ଦୁଃଖରେ ଦବି ଯାଉଛି ଏବଂ ମରିଯାଉଛି। ଏବଂ ଏମାନେ ଦେଖାଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କ କାରଣରୁ, ଏମାନଙ୍କ ଚମତ୍କାର କାରଣରୁ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଦୂର ହୁଏ ନାହିଁ। ମୋର ମତ ହେଉଛି, ଦାରିଦ୍ର୍ୟ କାରଣରୁ ଏମାନଙ୍କ ଚମତ୍କାର ଚାଲେ। ଟିକିଏ ସମୟ ପାଇଁ ଭାବି ନିଅନ୍ତୁ, ଏତେ ଲୋକ ବସିଛନ୍ତି। ଯଦି ଏବେ ଏଠାରେ ବାହାରେ ଜଣାପଡ଼େ ଯେ ସତ୍ୟ ସାଇବାବା ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରଥମ ଖିଆଲ, ଧାରଣା କ'ଣ ଆସିବ? ଏବଂ ଯଦି କେହି ଏହା କହିଦିଏ ଯେ ତାଙ୍କଠାରୁ ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଅଛି ତାହା ପୂରା ହୋଇପାରେ, ପୁଣି ଆପଣଙ୍କର ବୁଝିବାରେ ଉତ୍ସୁକତା ରହିବ ନାହିଁ। ପୁଣି ଆପଣ ଚାହିଁବେ ଯେ କେବେ ଏଠାରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳୁ। କାରଣ ବୁଝିବା ବୁଝାଇବା ତ ପରେ ବି ହୋଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ କ'ଣ ଖିଆଲ ଆସିବ? ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାପଡ଼େ ଯେ ବାହାରେ ସାଇବାବା ଠିଆ ହୋଇ ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ପୂରା କରିପାରିବେ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ ପ୍ରଥମ ଖିଆଲ ଆସିବ, ତାହା ଏହା ଆସିବ ନାହିଁ ଯେ ଚମତ୍କାର ମାଦାରୀଗିରି। ପ୍ରଥମ ଖିଆଲ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହା ଆସିବ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ବାସନା କ'ଣ। ତୁରନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ବାସନା ଉଠିଯିବ ମନରେ ମାଇନସ୍ କି ତେବେ ଠିକ୍ ଅଛି, ଯାଇ ମୁଁ ଏତିକି ଦାବି କରି ହିଁ ନିଏ। ମଣିଷ ନିଜ ବାସନାରେ ବଞ୍ଚୁଛି। ବାସନାଗ୍ରସ୍ତ ମଣିଷ ଚମତ୍କାର ହୁଏ ନାହିଁ, ଏହା ମାନିପାରିବ ନାହିଁ। ଏହା ଅସୁବିଧା। ସେ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଚମତ୍କାର ହେଉଥାଉ। ଯଦି ଜଣେ ସାଇବାବା ଭୁଲ ହୁଅନ୍ତୁ, ତେବେ କିଛି ଚିନ୍ତା ନାହିଁ, ଏହି ଲୋକ ଭୁଲ ହେବ। କିନ୍ତୁ କେଉଁଠି କେହି ନା କେହି ଚମତ୍କାର କରୁଥିବ, କେହି ଦ୍ୱିତୀୟ ଜଣେ ଠିକ୍ ହେବ। ମୋ ପାଖକୁ ଲୋକ ଆସନ୍ତି। ସେମାନେ କହନ୍ତି ଏମାନେ ଭୁଲ ହେବେ, ସେମାନେ ଭୁଲ ହେବେ, କିନ୍ତୁ କେହି ତ ଠିକ୍ ହେବ। ପ୍ରଶ୍ନ ଏହା ନୁହେଁ ସମସ୍ତେ ଭୁଲ ସିଦ୍ଧ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ, ତେବେ ପ୍ରତିଦିନ ଜଣାପଡ଼େ ଯେ ଫଳାଣା ବ୍ୟକ୍ତି ଭୁଲ ସିଦ୍ଧ ହୋଇଗଲେ, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଫରକ ପଡ଼େ ନାହିଁ, ଚମତ୍କାର ଜାରି ରହେ। କ ଭୁଲ ହୁଏ ତେବେ ଖ କରେ, ଖ ଭୁଲ ହୁଏ ତେବେ ଗ କରେ। କେହି ନା କେହି କରେ। କେହି ନା କେହି ଦେଖିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି। ଚମତ୍କାର ଅଟକେ ନାହିଁ।
ଚମତ୍କାରୀ ମାନେ ଖସିଯାଆନ୍ତି, ଚମତ୍କାର ଅଟକେ ନାହିଁ। କାରଣ କୌଣସି ବହୁତ ମୌଳିକ ବାସନାର ତୃପ୍ତି ହେଉଛି। ଆମେ ହେଉଛୁ ଦୀନ, ଅସହାୟ ଓ ଦୁଃଖୀ। ବଡ଼ ଇଚ୍ଛା ଚାହାରେ ଭରି ରହିଛୁ ଏବଂ କୌଣସି ଆଶା ଦେଖାଯାଉ ନାହିଁ ଯେ ଏହି ଇଚ୍ଛାଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ପୂରା କରିପାରିବା। କେହି ଆକାଶରୁ ପୂରା କରିଦେଉ, ତେବେ ହିଁ ଏକମାତ୍ର ଆଶା। ଏହି କାରଣରୁ ଦୁନିଆରେ ଚମତ୍କାର ହେଉଥିବ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୀନତା, ଦୁଃଖ, ପୀଡ଼ା, ମୂଢ଼ତା ରହିଛି। ଏବଂ ମୁଁ ଦେଖୁନାହିଁ ଯେ କେବେ ମଧ୍ୟ ଏପରି ସୁଯୋଗ ଆସିବ ଯେ ମଣିଷ ଏତେ ବୁଝିବା ଶିଖିବ ଯେ ଚମତ୍କାର ନ ଚାଲିବ। ବହୁତ କଷ୍ଟକର ଦେଖାଯାଉଛି, ବହୁତ କଷ୍ଟକର ଦେଖାଯାଉଛି। 5000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଚାଲୁଥିଲା, ତେବେ ଆମେ ଭାବୁଥିଲେ ବିଜ୍ଞାନ ବିକଶିତ ହୋଇନାହିଁ। ଏବେ ମଧ୍ୟ ଚାଲୁଛି ଏବଂ ଏବେ ବିଜ୍ଞାନ ଏତେ ବିକଶିତ। କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଫରକ ପଡ଼େ ନାହିଁ, କୌଣସି ଫରକ ପଡ଼େ ନାହିଁ। ମଣିଷ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନ ବଦଳେ କୌଣସି ଫରକ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଆପଣ କିଛି ବି ଖୋଜି କରି ନେଇ ଆସନ୍ତୁ, ସବୁ ଜାହିର ପ୍ରକାଶ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଏଠାରେ ମୁଁ ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରୟୋଗ କଲି। ମୁଁ ଭାବିଲି ଯେ ବୋଧହୁଏ ଏହାର କିଛି ପରିଣାମ ହେବ, କିନ୍ତୁ ପୁଣି ମୋତେ ଲାଗିଲା ନାହିଁ, ହେବ ନାହିଁ। ମୁଁ 2 ଜଣ ମିତ୍ରଙ୍କୁ ରାଜି କଲି ଯେ ମୁଁ ତୁମକୁ ନେଇ ପୁରା ଦେଶରେ ବୁଲିବି ଏବଂ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଚମତ୍କାର ଲୋକେ ଦେଖାନ୍ତି ତୁମେ ମଞ୍ଚ ଉପରେ ଠିଆ ହୋଇ ଦେଖାଇଦିଅ ଏବଂ ପୁଣି ଆମେ ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝାଇଦେବା ଯେ ଏହା ସବୁ ଖେଳ। ମୁଁ କିଛି ମିତ୍ରଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ଖେଳ ଦେଖାଇଲି, ତେବେ ସେମାନେ ଦେଖି କହିଲେ ଯେ ହଁ, ଏହା ଖେଳ ହେବ, କିନ୍ତୁ ସତ୍ୟ ସାଇ ବାବା, ତାହା ଖେଳ ନୁହେଁ। ତେବେ ମୁଁ କହିଲି ଯେ ବୃଥା ଅଟେ, ଏଥିରେ କୌଣସି ମାନେ ନାହିଁ ଏହି 2 ବିଚାରାଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରିବା। ସେମାନେ କହିବେ ଯେ ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ମାଦାରୀ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ତ ମାଦାରୀ ନୁହନ୍ତି। କ'ଣ କରାଯାଇପାରେ? ଏଥିରେ କୌଣସି ତାଙ୍କର ଏମାନେ ରକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି ଏପରି ମଧ୍ୟ ନୁହେଁ। ଏମାନଙ୍କର କୌଣସି ଲେଣାଦେଣା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏମାନଙ୍କର ବାସନା। ଏମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ କେଉଁଠି ତ କେହି ସତ ଚମତ୍କାର କରୁଥିବ। ବସ୍ ଏମାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଅଛି। ତେଣୁ ମୁଁ ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିରୋଧରେ ଅଛି। କାରଣ ମୋର ମତ ହେଉଛି ଯେ ଏହି କ୍ଷୁଦ୍ର କଥାଗୁଡ଼ିକରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଉଲଝାଇବା, ତାଙ୍କର ସମୟ ନଷ୍ଟ କରିବା, ତାଙ୍କ ମନକୁ ଲୋଭାଇବା, ବ୍ୟଥା, ଯନ୍ତ୍ରଣା ଓ ଉଲଝି ଅସୁବିଧାରେ ବନାଇ ରଖିବା। କିଛି ସମାଧାନ ତ ହୁଏ ନାହିଁ। ଧାର୍ମିକ ବ୍ୟକ୍ତିର ତ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଯେ କିପରି ବ୍ୟକ୍ତିର ଦୁଃଖ ଶାନ୍ତ ହେଉ, ଏହି ଦିଗରେ ଯଦି ସେ କିଛି ତାଙ୍କୁ କହିପାରେ, କିଛି ତାଙ୍କୁ କରାଇପାରେ, କିଛି ତାଙ୍କ ଜୀବନକୁ ବଦଳାଇବାର କିମିଆ କୌଶଳ ଖୋଜିପାରେ। ବୁଦ୍ଧ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଚିକିତ୍ସକ, ବୈଦ୍ୟ। ମୁଁ କୌଣସି ଚମତ୍କାର ଦେଖାଇ ପାରିବି ନାହିଁ। ମୁଁ ତୁମକୁ କେବଳ ଔଷଧିର ପ୍ରକ୍ରିୟା କହିପାରେ। ଏବଂ ତୁମେ ବିମାର ଅଛ, ତେବେ ଯଦି ତୁମର ବିମାରୀକୁ ଲିଭାଇବାର ଇଚ୍ଛା ହେଉ, ତେବେ ଏହି ଔଷଧିର ଉପଯୋଗ କରିପାର। ତେଣୁ ମୋର ତ ଔଷଧିରେ ଭରସା ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଏହି ପ୍ରକାରର ଉତ୍ସୁକତା ସେହି ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହୁଏ ଯେଉଁମାନେ ସତରେ ହିଁ ଶାନ୍ତିର ଖୋଜରେ ଥାଆନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିଏ ଏହି ଖୋଜରେ ହିଁ ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ତ। ପୁଣି ମୁଁ ମାନୁଛି ଯେ ଏତେ ବଡ଼ ଦୁନିଆ ଅଛି, ସେଥିରେ ବହୁତ ପ୍ରକାରର ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। ସେଥିରେ କେହି ଚମତ୍କାର ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ତ ତାହାକୁ ଦେଖିବାର ହକ୍ ଅଛି ଏବଂ କେହି ଦେଖାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି ତାହାକୁ ଦେଖାଇବାର ହକ୍ ଅଛି। ଏବଂ ଉଭୟ ମଜା ନେଉଛନ୍ତି, ତେବେ ଆମେ କାହିଁକି ମଧ୍ୟରେ ବାଧା ଦେବା? ସେମାନଙ୍କୁ ନେବାକୁ ଦେବା ଉଚିତ। କେବେ ବୁଝିବା ଆସିବ, ତେବେ ଠିକ୍। ଏଥିରେ ଯେଉଁମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ତ ଜୀବନ ଖରାପ ହେଉଛି, ଯେଉଁମାନେ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଆହୁରି ଖରାପ ଭାବରେ ଖରାପ ହେଉଛି। କାରଣ ଦେଖୁଥିବା ଲୋକେ ତ ବୋଧହୁଏ କେବେ ଜାଗି ମଧ୍ୟ ଯାଆନ୍ତୁ ମାଇଣ୍ଡ ଯେ ଛାଡ଼, କେଉଁ ଖେଳରେ ପଡ଼ିଛୁ। ସେହି ଯେଉଁ ଦେଖାଉଥିବା ଲୋକ, ତାହାର ଅହଙ୍କାରର ଏତେ ତୃପ୍ତି ହେଉଥାଏ, ତାହାକୁ ଧ୍ୟାନ ଖିଆଲ ମଧ୍ୟ ହୁଏ ନାହିଁ। ତେଣୁ ମୋ ପାଇଁ ତ ସାଇବାବାଙ୍କ ପରି ଲୋକ ଦୟାର ପାତ୍ର ଅଟନ୍ତି, ଦୟନୀୟ ଅଟନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଜୀବନ ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଟିରେ ଯାଉଛି। ଧର୍ମର କୌଣସି ସମ୍ବନ୍ଧର ଚମତ୍କାର ସହିତ ନାହିଁ। ପ୍ରଶ୍ନ ଓ ଉତ୍ତର, କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆଣ୍ଡ ଆନ୍ସର। ପ୍ରଶ୍ନ, ଭଗବାନ କାହାକୁ ମନା କରାଯାଏ, ମନା ହେବା ଉଚିତ? ଉତ୍ତର, ମୋର ଦୃଷ୍ଟିରେ ତ ଭଗବାନ ବ୍ୟତୀତ କିଛି ଅନ୍ୟ ନାହିଁ। କେହି ଜାଗ୍ରତ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି, କେହି ଶୋଇଥିବା ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି, କେହି ଭଲ ଭଗବାନ, କେହି ଖରାପ। ବାକି ଭଗବାନ ବ୍ୟତୀତ କିଛି ବି ନାହିଁ। ପ୍ରଶ୍ନ, ଖରାପ ବି ହୁଅନ୍ତି ଭଗବାନ? ଉତ୍ତର, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। କାରଣ ତାଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ କିଛି ବି ନାହିଁ। ଯଦି ଖରାପକୁ ଆମେ ତାଙ୍କଠାରୁ କାଟିଦେବା, ତେବେ ପୁଣି ଖରାପ ହେବ କିପରି? ଅସ୍ତିତ୍ୱ ହେବା ମାତ୍ର ହିଁ ତାଙ୍କର। ତେବେ କେହି ରାମର ରୂପରେ ଭଗବାନ, କେହି ରାବଣର ରୂପରେ ଭଗବାନ। କିନ୍ତୁ ରାବଣକୁ ଯଦି ଆମେ କହିଦେବା ଯେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଭଗବାନ ନାହିଁ, ତେବେ ପୁଣି ରାବଣର ହେବାର କୌଣସି ଉପାୟ ରହିବ ନାହିଁ। ହେବ କିପରି ସେ? ଅସ୍ତିତ୍ୱ ହିଁ ତାଙ୍କର। ତେବେ ଆମକୁ କଷ୍ଟକର ଲାଗେ ଯେ ଖରାପ ଭଗବାନ କିପରି, ଚୋର ଭଗବାନ କିପରି। ବାକି ଯଦି ସେ ହିଁ ଅଛନ୍ତି, ତେବେ ଚୋରରେ ମଧ୍ୟ ସେ ହିଁ ଅଛନ୍ତି।
ତାଙ୍କର ହିଁ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ଯଦି ସବୁକିଛି, ତେବେ ପୁଣି କୌଣସି ଜିନିଷ ତାଙ୍କ ବାହାରେ ନାହିଁ। ସାଧାରଣତଃ ଆମର ଧାରଣା ଏପରି ଯେ ଭଗବାନ କେଉଁଠି କୌଣସି ସପ୍ତମ ଆକାଶରେ ବସିଥିବା କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ସାରା ଦୁନିଆକୁ ଚଳାଉଛନ୍ତି। ଏହା ପିଲାଳିଆ ବଚକାନି ଅଟେ, ଏହାର କୌଣସି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ। ଭଗବାନରୁ ମୋର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଅସ୍ତିତ୍ୱ ହେବା ମାତ୍ର। ଏବଂ ଯେଉଁଦିନ ମଧ୍ୟ କେହି ଶୁଦ୍ଧ ହେବାକୁ ବୁଝିନିଏ, ନିଜର ଉପାଧି ପଦବୀରୁ ହଟି, ନିଜର ରୋଗରୁ ହଟି ଯେଉଁଦିନ ଶୁଦ୍ଧ ହେବାକୁ ଟିକିଏ ବୁଝିନିଏ, ସେହି ଭଗବାନ ହୋଇଗଲା। ତେବେ ଏହି ଆମର ଦେଶ ଏକାକୀ ଦେଶ, ଯିଏ ସାହସପୂର୍ବକ ଏହା କହିଛି ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅଲଗା ନ ରଖି ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ଭିତରେ କେନ୍ଦ୍ରରେ ରଖିଦେଲୁ। ତାହା ଅସ୍ତିତ୍ୱର ସହଜ ଗୁଣ ଅଟେ। ନ ଜାଣ ଶୋଇ ରୁହ, ନ ଚିହ୍ନ ଏହା ହୋଇପାରେ, ମାତ୍ର ତାହା ମଧ୍ୟ ତୁମର ଇଚ୍ଛା। କେହି ଭଗବାନ ନିଜକୁ ଚିହ୍ନିବାକୁ ଚାହୁଁନାହିଁ, ତେବେ କ'ଣ କରାଯାଇପାରେ? ସେ ନ ଚିହ୍ନୁ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଦିନ ମଧ୍ୟ ଚିହ୍ନିବ, ସେହି ଦିନ ଧ୍ୟାନ ଖିଆଲକୁ ଆସିଯିବ। ତେବେ ଭଗବାନ ତୁମଠାରୁ କୌଣସି ଦୂର, କୌଣସି ଅଲଗା ବସ୍ତୁ, ଏପରି ନୁହେଁ ମୋର ଧାରଣା। ମୋର ଧାରଣା ଏହା ଯେ ତୁମର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ହିଁ ଭଗବତ୍ତା, ଡିଭିନିଟି। ଏବଂ ଯେପରି ମାଛକୁ ଜଣା ପଡ଼େ ନାହିଁ ଯେ ସାଗର କେଉଁଠି, ଜଣା ମଧ୍ୟ କିପରି ପଡ଼ିବ, କାରଣ ସେଥିରେ ହିଁ ଜନ୍ମ ହୁଏ, ସେଥିରେ ହିଁ ବଞ୍ଚେ, ସେଥିରେ ହିଁ ମରେ। ମାଛକୁ ତ ଜଣା ହିଁ ତେବେ ପଡ଼େ ସାଗରର, ଯେତେବେଳେ କେହି ତାହାକୁ ଟାଣି ନେଇ କୂଳରେ ବାହାର କରିଦିଏ। ଆମର ଅସୁବିଧା ଏହା ଯେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି କୌଣସି କୂଳ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ ଯେଉଁଠାକୁ ଟାଣି ନେଇ ଆମକୁ ବାହାର କରାଯାଇପାରେ। ଏହି କାରଣରୁ ଆମକୁ କୌଣସି ଜଣା ପଡ଼େ ନାହିଁ ତାଙ୍କ ଅସ୍ତିତ୍ୱର ଯେ ସେ କ'ଣ, କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି। ମାଛ ତଟ ଉପରକୁ ଆସି ମାଛ ଛଟପଟ ହୁଏ, ତେବେ ତାକୁ ଜଣା ପଡ଼େ ଯେ କିଛି ହଜିଗଲା, ଯାହା ସବୁବେଳେ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଥିଲା ସେତେବେଳେ ଜଣା ମଧ୍ୟ ପଡ଼ୁନଥିଲା। ମଣିଷକୁ ଭଗବାନଙ୍କ ବାହାରକୁ ଟଣାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ, ଏହା ହିଁ ଅସୁବିଧା। ନଚେତ୍ ଆମକୁ ଜଣା ପଡ଼ିଯାଆନ୍ତା ଯେ ଭଗବାନ କ'ଣ। ଲୋକେ କହନ୍ତି ଯେ ଭଗବାନ ମିଳନ୍ତି ନାହିଁ, ଏବଂ ମୁଁ କହୁଛି କାରଣ ତୁମେ କେବେ ହରାଇ ନାହୁଁ, ଏହା ହିଁ ଅସୁବିଧା। ଥରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ହରାଇ ଦେଇଥାନ୍ତ, ତେବେ ତୁମକୁ ମିଳିଯାଇଥାନ୍ତେ। ମିଳିବା ପାଇଁ ହରାଇବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜରୁରୀ ସର୍ତ୍ତ ଅଟେ। ଏବଂ କାରଣ ଆମେ ସେଥିରେ ହିଁ ବଞ୍ଚୁଛୁ, ଆମେ ସେ ହିଁ ଅଟୁ, ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଜଣା ପଡ଼େ ନାହିଁ। ପୁଣି ମୋ ମନରେ, କାରଣ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଯେ ଖରାପ ମଧ୍ୟ ସେ ହିଁ, ତେଣୁ ଖରାପ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ମୋ ମନରେ କିଛି ଖରାପ ଭାବ ରହିଯାଏ ନାହିଁ। ଏହାକୁ ମୁଁ ଏକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ରୂପାନ୍ତରଣର କିମିଆ କୌଶଳ ମାନୁଛି। ଯଦି ଏହି ମୋର ଧାରଣା ହୁଏ ଯେ ସବୁ ସେ ହିଁ, ତେବେ ଯାହାକୁ ଆମେ ଖରାପ କହୁଛୁ ତାହା ମଧ୍ୟ ସେ ହିଁ। ତେବେ ପୁଣି ଖରାପ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଖରାପର କୌଣସି ଭାବ ରହିଯାଏ ନାହିଁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତାହା ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ଅଛି। ବୋଧହୁଏ ତାହା ମଧ୍ୟ ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ ଅଂଶ। ବୋଧହୁଏ ତାହା ବିନା ମଧ୍ୟ ଜଗତ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଯେପରି ଅନ୍ଧାର ବିନା ଆଲୋକ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁ ବିନା ଜୀବନ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ, ବୋଧହୁଏ ସେହିପରି ରାବଣ ବିନା ରାମ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ବୋଧହୁଏ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ଅସ୍ତିତ୍ୱର ଢଙ୍ଗରେ ଏହି ଦୁଇଟି କଥା ସାଥିରେ ସମ୍ମିଳିତ ଅଛି ଯେ ଯେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ସେ ରାମ ହେବେ, ତେବେ ରାବଣ ମଧ୍ୟ ହେବ, ନଚେତ୍ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏହି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଯାହା ଆମକୁ ଏତେ ବିପରୀତ ଦେଖାଯାଉଛି, କେଉଁଠି ଭିତରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛି। ଟିକିଏ ରାବଣକୁ ଅଲଗା କରିନେବା ରାମଙ୍କ କଥାରୁ, ଏବଂ ରାମଙ୍କ ପ୍ରାଣ ବାହାରିଯାଏ। ରାବଣ ବିନା କ'ଣ ବଳ ଶକ୍ତି ଅଛି କଥାରେ? କଥାରେ ବାକି ରହିବ କ'ଣ? ଜଣେ ରାବଣକୁ ହଟାଇ ନେବା, ତେବେ ପୁରା ରାମାୟଣ ବୃଥା ହୋଇଯାଏ। ତେବେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଏପରି ଦେଖୁଛି ଯେ ଖରାପ ଓ ଭଲ ଗୋଟିଏ ମୁଦ୍ରାର ଦୁଇଟି ପାର୍ଶ୍ୱ, ତେବେ ଖରାପ ମଧ୍ୟ କିଛି ଖରାପ ରହିଯାଏ ନାହିଁ। ଏହି କାରଣରୁ ମୋର କୌଣସି ଚେଷ୍ଟା ଏପରି ନାହିଁ ଯେ ଖରାପ ଲୋକକୁ ଭଲ କରା। ମୋର ଚେଷ୍ଟା ଏପରି ଯେ ଖରାପ ଲୋକ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଖରାପ ହୋଇଯାଉ ଏବଂ ଭଲ ଲୋକ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଭଲ ହୋଇଯାଉ। ମୋର ଫରକ ଆପଣ ବୁଝୁଛନ୍ତି ତ? କାରଣ ଖରାପ ଲୋକ ଭଲ ହୋଇଯାଉ, ଏପରି ମୋର କୌଣସି କୋସିସ୍ ଚେଷ୍ଟା ନାହିଁ ଯେ ରାବଣକୁ ରାମ କରାଅ। କିଛି ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ହେବ ନାହିଁ, ସବୁ ଖରାପ ହୋଇଯିବ, ସବୁ ଖରାପ ହୋଇଯିବ। ଏବଂ କିଛି ନ କହୁ ଯେ ରାବଣ କୌଣସି ଦିନ ରାମ ହୋଇଯାଉ, ତେବେ ରାମକୁ ବିଚରାଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ରାବଣ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାରଣ ଏହା ବ୍ୟତୀତ କୌଣସି ଉପାୟ ନାହିଁ, କୌଣସି ଉପାୟ ନାହିଁ। ରାବଣ ଭଲ ରାବଣ ହେଉ, ଶାନଦାର, ଉତ୍କୃଷ୍ଟ, ପୁରା ଭାବରେ ପ୍ରକଟ ହେଉ, ଏବଂ ରାମ ପୁରା ଭାବରେ ପ୍ରକଟ ହୁଅନ୍ତୁ ନିଜ ପ୍ରତିଭାରେ, ତେବେ ଏହି ଖେଳର ପୁରା ରୂପ ଆସିଯାଉ। ତେଣୁ ମୁଁ କହୁନାହିଁ କାହାକୁ ଯେ ତୁମେ ଏପରି ହୋଇଯାଅ। ମୁଁ କହୁଛି ତୁମେ ଯାହା ଅଛ ସେ ହିଁ ତୁମେ ପୁରା ଭାବରେ ହୋଇଯାଅ। କୌଣସି ଢାଞ୍ଚା ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଦେଉ ନାହିଁ ଯେ ଏପରି ବନ, କାରଣ ମୁଁ କିଏ ଢାଞ୍ଚା ଦେବା ବାଲା? ତୁମେ ଯାହା ବନିପାରୁଛ ସେ ହିଁ ବନ। ସେଥିରେ ପୁରା ଭାବରେ ଲାଗିଯାଅ।
ଏବଂ କିପରି ପୁରା ଭାବରେ ଲାଗିପାରୁଛ ତାହା ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ କହୁଛି। ଏବଂ ଯେଉଁ ଦିନ ତୁମେ ଯାହା ଅଛ ସେ ହିଁ ବନିଯିବ, ସେହି ଦିନ ତୁମକୁ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ପ୍ରତୀତି ଅନୁଭୂତି ହୋଇଯିବ। କାରଣ ଯେଉଁ ଦିନ ତୁମେ ପୁରା ଫୁଟି ଉଠିବ ନିଜ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱରେ, ସେହି ଅନୁଭବ ତାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିର ପୁରା ଫୁଟି ଉଠିବା ହିଁ ତାହା ଭିତରେ ଯାହା ଲୁଚିଛି ତାହାର ପୁରା ପାଖୁଡ଼ା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାପିଯିବା ହିଁ ଅନୁଭବ ଅଟେ। ତେଣୁ ମୋ ପାଇଁ ଭଗବାନ ତ ସମସ୍ତେ ଅଟନ୍ତି। ଏବଂ ଯଦି ଏହାର ଧ୍ୟାନ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଯାଏ ଯେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କ ଅଟେ, ତେବେ ତୁମର ଜୀବନ ବଦଳିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଏ। କ୍ଷୁଦ୍ର ଛୋଟ ସହିତ ଯୋଡ଼ିବା କାହିଁକି ନିଜର ସମ୍ପର୍କ ହିଁ ଯୋଡ଼ିବାକୁ ହେଉ, ତେବେ ବିରାଟ ସହିତ ହିଁ ଯୋଡ଼ି ନେବା ଉଚିତ। ପ୍ରଶ୍ନ ଓ ଉତ୍ତର, କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆଣ୍ଡ ଆନ୍ସର। ଚମତ୍କାର ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ, ଆମକୁ ଚମତ୍କାର ବିଷୟରେ ଟିକିଏ ଆହୁରି ବୁଝାନ୍ତୁ। ଆପଣ ଯାହା କହିଲେ ତାହା ଠିକ୍ ମାନର, କିନ୍ତୁ ସମକାଳୀନତା କୋଇନ୍ସିଡେନ୍ସରେ କେବେ ମୋର ଖୋଲା ରହିବା, ସେହି ଚମତ୍କାରର ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ପରିଣାମ ଆସିଯାଏ, ଯାହା ଘଟେ ତେବେ ପରିଣାମ ଆସେ, ତେବେ ତାହା ସମକାଳୀନତା କୋଇନ୍ସିଡେନ୍ସ ନା ସ୍ୱତଃ ପରାମର୍ଶ ଅଟୋ ସଜେସନ୍ ନା ସତ କଥା କ'ଣ? ଉତ୍ତର, ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ କାରଣ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଚମତ୍କାର ନୁହେଁ। ଚମତ୍କାରୀ ମଧ୍ୟ ଜଣାପଡ଼ୁ, ଚମତ୍କାର ନୁହେଁ। ମଣିଷର ମନର ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ନିୟମ ଅଛି ଯାହାର ଆମକୁ ହୋସ ସଚେତନତା ନାହିଁ, ଏବଂ ସେହି ନିୟମଗୁଡ଼ିକ କାରଣରୁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଘଟଣା ଘଟେ। ଜଣେ ଯୁବକ ମୋ ପାଖକୁ ଆସେ। ପ୍ରଥମ ଥର ଯେତେବେଳେ ଆସିଲା, ତେବେ କୌଣସି ଡାକ୍ତର ପଠାଇଥିଲେ। ତାହାର ପେଟରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଥିଲା। ସେହି ଡାକ୍ତର ଇଲାଜ କରି କରି ହଇରାଣ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ତେବେ ସେ ତ କେବଳ ନିଜ ବିପଦକୁ ଟାଳିଲେ, କାରଣ ସେହି ଡାକ୍ତର ମୋତେ କହିଲେ ଯେ ଏହା ତ ବଡ଼ ଅସୁବିଧାର କଥା ହୋଇଗଲା। ମୁଁ ତ ତାହାକୁ ସେଥିପାଇଁ ହଟାଇଲି ଯେ ସେ ପ୍ରତିଦିନ ମୋ ଦବାଖାନା ଡିସ୍ପେନ୍ସାରୀରେ ଆସି ବସିଯାଏ, ଏବଂ ତାହା କାରଣରୁ ଅନ୍ୟ ରୋଗୀମାନଙ୍କ ଉପରେ ଖରାପ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼େ। କାରଣ ଏହି କହୁଥିଲା ଯେ ବର୍ଷେ ହୋଇଗଲା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଠିକ୍ ହୋଇନାହିଁ। ତେବେ ମୁଁ ତାହାର ହାତ ଯୋଡ଼ିଲି ଏବଂ କହିଲି ଯେ ତୁମେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଅ, ଏବେ ତାଙ୍କଠାରୁ ହିଁ ଠିକ୍ ହେବ, ଆମଠାରୁ ଠିକ୍ ହେବାକୁ ଯାଉ ନାହିଁ। କେବଳ ବିପଦ ଟାଳିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ପଠାଇଥିଲେ ଏବଂ ଏହି ଠିକ୍ ହୋଇଗଲା। ସେ ମୋ ପାଖକୁ ଆସି କହିଲା ଯେ ମୋତେ ନିଜ ହାତ ଛୁଇଁଥିବା ପାଣି ଦିଅନ୍ତୁ, ସେଇ ଡାକ୍ତର କହିଛନ୍ତି। ମୁଁ କହିଲି କଥା କ'ଣ? ସେ କହିଲା ଯେ କଥା ପଚାରିବାର ବର୍ଷେରୁ ମୋତେ ପେଟର ଅସୁବିଧା ଅଛି, ଏବଂ ଯାହାକୁ ଡାକ୍ତର ଠିକ୍ କରି ନ ପାରିଲେ ତାହା ପୁଣି ଚମତ୍କାରରେ ହିଁ ଠିକ୍ ହୁଏ। କାରଣ ଡାକ୍ତର ଠିକ୍ କରି ନ ପାରିଲେ ତାହାର ମାନେ ଏହା ଯେ ଶରୀରରେ କୌଣସି ରୋଗ ନାହିଁ, ନଚେତ୍ ଡାକ୍ତର ହିଁ ଠିକ୍ କରି ନେଇଥାନ୍ତେ, ଏପରି କୌଣସି କଥା ନଥିଲା। ରୋଗ କେବଳ ମନରେ ଅଛି, ତାହାକୁ କେବଳ ଧ୍ୟାନ ଖିଆଲ ଅଛି ଯେ ପେଟରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅଛି। ମୁଁ ତାହାକୁ ମନା କଲି, ତାହାକୁ କହିଲି ଯେ ଏହା ମୁଁ କରିବି ନାହିଁ, କାରଣ କାଲି ଅନ୍ୟ ଲୋକ ଆସିଯିବେ। ତେବେ ସେ ମୋର ପାଦ ଧରି ପକାଇଲା। ସେ କହିଲା ଯେ ଆପଣ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ମୁଁ କାହାକୁ କହିବି ହିଁ ନାହିଁ। ମୁଁ କହିଲି ଏହି କଥା ଲୁଚେ ନାହିଁ, ତୁମେ ବର୍ଷେରୁ ବିମାର ଅଛ ଏବଂ ଯଦି ଠିକ୍ ହୋଇଗଲ ତେବେ ତୁମେ ତ ଠିକ୍ ହେଲ, ଆମେ ଫସିଗଲୁ କାରଣ ଅନ୍ୟ ଲୋକ ଆସିଯିବେ। ରାତି 12ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ତାହାକୁ ଅଟକାଇ ରଖିଲି। ଯେତେବେଳେ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଛାତି ପିଟି କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲା, ମୋର ମା ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ସେଠାରେ। ସେ ମୋତେ କହିଲେ ଯେ ଏହି ବିଚରା କେବଳ ପାଣି ହିଁ ମାଗୁଛି। 3 ଘଣ୍ଟାରୁ ମୁଁ ଶୁଣୁଛି ତୁମର କଥାବାର୍ତ୍ତା, ତାହାକୁ ପାଣି ଦିଅ, ମାଇନସ୍ ଠିକ୍ ହେଉ ନ ହେଉ ଝଞ୍ଝଟ ଲିଭାଅ ଏବଂ ଶୋଇଯାଅ। କିନ୍ତୁ 3 ଘଣ୍ଟା ତାହାକୁ ଅଟକାଇବା ଜରୁରୀ ଥିଲା, କାରଣ ଯେତିକି ମୁଁ ତାହାକୁ ଅଟକାଇଲି ସେତିକି ତାହାର ପକ୍କା ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇଗଲା ଯେ ପାଣିରେ କିଛି ଅଛି, ନଚେତ୍ ପୁଣି ଅଟକାଇବାର କଥା ମଧ୍ୟ କ'ଣ ଥିଲା। ବାଧ୍ୟତାରେ ମୁଁ ତାହାକୁ ଦେଲି ଏବଂ ମୁଁ କହିଲି ଯେ ତୁମେ ଶପଥ କର ଯେ କାହାକୁ କହିବ ନାହିଁ, ନିଜ ଘରେ ମଧ୍ୟ। ଯେତେବେଳେ ସେ ଶପଥ କରିଦେଲା, ତେବେ ମୁଁ ତାହାକୁ ପାଣି ଦେଲି। ପାଣି ପିଇବା ମାତ୍ରେ ସେ କହିଲା ଯେ ଆରେ ମୋର ଯନ୍ତ୍ରଣା ତ ଚାଲିଗଲା। ଏବଂ ଯନ୍ତ୍ରଣା ତାହାର ଚାଲିଗଲା। ନା ତ କୌଣସି ସଂଯୋଗ ଅଛି, ନା କୌଣସି ଚମତ୍କାର ଅଛି। ତାହାର ଏକ ଭ୍ରମ ବହମ ଥିଲା, ଏବଂ ଭ୍ରମର ବାହାରିବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ହିଁ ଉପାୟ ଯେ କାହା ଉପରେ ଭରସା ଆସିଯାଉ, ଆଉ କୌଣସି ଉପାୟ ନାହିଁ। ଭ୍ରମର ବାହାରିବାର ଗୋଟିଏ ହିଁ ଉପାୟ ଯେ ତାହାଠାରୁ ବଡ଼ ଭ୍ରମ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଯାଉ। ତାହାର ଭ୍ରମ ଥିଲା ଯେ ପେଟରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅଛି, ଏବେ ତାହାର ଭ୍ରମ ଅଛି ଯେ ମୁଁ ଚମତ୍କାରୀ ଅଟେ। ଏହା ବଡ଼ ଭ୍ରମ, ଏବଂ ଯିଏ ମିଥ୍ୟା ପେଟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ସୃଷ୍ଟି କରିନିଏ ସେ ମିଥ୍ୟା ଚମତ୍କାରୀ ନ ସୃଷ୍ଟି କରୁ। ଏଥିରେ ଅସୁବିଧା କ'ଣ ଅଛି? ତାହାର ହିଁ ଖେଳ, ମୋର କୌଣସି ଲେଣାଦେଣା ନାହିଁ ସେଥିରେ। କାଲି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ପେଟରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିଲା। ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ବର୍ଷେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିଏ ହରାଇଲା, ସେ କୌଣସି ଛୋଟ ମୋଟ ଲୋକ ନୁହେଁ। ଭ୍ରମ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ ଏବଂ ଯନ୍ତ୍ରଣା ପରି ଭ୍ରମ ସୃଷ୍ଟି କରିନେଲା, ଯେଉଁଥିରେ ଦୁଃଖ ହିଁ ପାଇଲା।
ତେବେ ଏହା ତ ବଡ଼ ସୁଖଦ ମାମଲା। ସେ ଢୋକ ଭିତରକୁ ଯାଇ ନାହିଁ ଯେ ସେ କହିଲା, କି ଗଜବ, ଏହା ତ ଚମତ୍କାର ହୋଇଗଲା। ଏବଂ ସେ କହିଲା ଯେ ସେହି ଶପଥ ଫପଥ ମୁଁ ମାନିବି ନାହିଁ, କାରଣ ମୋର ମାଙ୍କର ତବିୟତ ଖରାପ ଅଛି। ଏବଂ ଆପଣ ଜାଣି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ ଯେ ସେ ଏକ ବୋତଲ ରଖିବାକୁ ଲାଗିଲା ଯାହାକୁ ମୋତେ ଛୁଆଇ ନେଇଯାଉଥିଲା ଏବଂ ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ ଠିକ୍ କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। କାରଣ ତାହାକୁ ଦେଖି ରୋଗୀ, ତାହାର ପୁରା ମହଲ୍ଲା ଜାଣିଥିଲା ଯେ ସେ ତ ପୁରୁଣା ରୋଗୀ, କ୍ରନିକ୍ ପେସେଣ୍ଟ। ସେ କୌଣସି ଠିକ୍ ହେବାବାଲା ପ୍ରାଣୀ ନୁହେଁ। ସେ ଠିକ୍ ହୋଇଗଲା। ତେବେ ତାହାଠାରୁ ଲୋକେ ମାଗିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଯେ କେଉଁ କୌଶଳରେ, ତର୍କିବରେ, ଏବଂ ଅନେକଙ୍କୁ ସେ ଠିକ୍ କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଏବେ ମୁଁ ତାହାକୁ ବୁଝାଇଲେ ମଧ୍ୟ ବୁଝାଇବାର କୌଣସି ଉପାୟ ନାହିଁ, କାରଣ ସେ ଠିକ୍ ହୋଇଯାଇଛି। ଏବଂ ଠିକ୍ ହେବାର ଏକ ନିୟମ ଅଛି। 100ରେ 90ଟି ରୋଗ ମାନସିକ ଅଟେ। ଏହି କାରଣରୁ 90ଟି ରୋଗ ତ ଚମତ୍କାରରେ ଠିକ୍ ହୋଇ ହିଁ ପାରିବ। ସେହି ଯେଉଁ 10ଟି ରୋଗ ଯାହା ମାନସିକ ନୁହେଁ, ତାହାର ମଧ୍ୟ ଚମତ୍କାରରେ ଅସର ପ୍ରଭାବ ହୋଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଭୁଲାଇ ଦିଆଯାଇପାରେ। ଯେପରି ମିଥ୍ୟା ରୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ, ସେହିପରି ସତ ରୋଗ ମଧ୍ୟ ଭୁଲି ଯାଇପାରେ। ହିପ୍ନୋସିସ୍ ସମ୍ମୋହନରେ 2 ପ୍ରକାରର ପରୀକ୍ଷା ଅଛି। ଏବେ କାହାକୁ ସମ୍ମୋହିତ କରାଯାଉ ଏବଂ ଏକ ଖାଲି ଚେୟାର ରଖିଦିଆଯାଉ। ଯେତେବେଳେ ସେ ସମ୍ମୋହିତ ହେବ, ତେବେ ତାହାକୁ କୁହାଯାଉ ଯେ ଖାଲି ଚେୟାର ଉପରେ ତାହାର କୌଣସି ପରିଚିତ ବ୍ୟକ୍ତି ଆସି ବସିଗଲା। ପୁଣି ତାହାକୁ କୁହ, ଆଖି ଖୋଲ। ସେଠାରେ ଚେୟାର ଖାଲି ଅଛି। ସେ ଦେଖିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେ ଫଳାଣ ବ୍ୟକ୍ତି ବସିଛି, ଯିଏ ନାହିଁ ସେ ଦେଖାଯାଉଛି। ଏହାର ଓଲଟା ମଧ୍ୟ ହୋଇଯାଏ ଯେ ଚେୟାର ଉପରେ ବସିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି, ତାହାକୁ କୁହ ଯେ ଚେୟାର ଖାଲି ଅଛି, ଏଠାରେ କେହି ନାହିଁ। ପୁଣି ତାହାକୁ ଆଖି ଖୋଲିବାକୁ କୁହ, ତାହାକୁ ଦେଖାଯିବ ନାହିଁ। ଆମର ମନ ଯାହା ଦେଖିବାକୁ ଚାହେଁ ତାହା ନ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଇପାରେ। ଏବଂ ଆମର ମନ ଯାହା ଦେଖିବାକୁ ନ ଚାହେଁ, ତେବେ ଯାହା ଅଛି ତାହା ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯିବ ନାହିଁ। ଏବେ ଏହା ପାଇଁ ଜରୁରୀ ଯେ ଏକ ବହୁତ ଗଭୀର ଆସ୍ଥାର ଭାବ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଯାଉ। ଚମତ୍କାରୀ ବ୍ୟକ୍ତି ସେତିକି ହିଁ କାମ କରୁଛି ଯେ ସେ ସେତିକି ଭରସା ଦେଉଛି ଯେ ଠିକ୍। ଏବେ ଏଥିରେ ଅସୁବିଧା ଏହା ଯେ ଯଦି ଚମତ୍କାରୀ ବ୍ୟକ୍ତି, ଯେପରି ମୁଁ ଏହି କଥା ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେଲି, ଏବେ ଆପଣଙ୍କ ପେଟରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେଉ, ତେବେ ମୁଁ କିଛି କରିପାରିବି ନାହିଁ। ଏହା ବେକାମ ଅଟେ। ମୋର ଚମତ୍କାର କାମ କରିବ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ପେଟରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେଉ, ତେବେ ମୁଁ ତେବେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଠିକ୍ କରିପାରେ। ଯେତେବେଳେ ମୋ ଆଖପାଖରେ ମୁଁ ପୁରା ରୂପରେ ଏହି ପବନ ବନାଇ ରଖିବି ଯେ ମୁଁ ଚମତ୍କାରୀ ଅଟେ। ଏଥିରେ ଟିକିଏ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ବିପଜ୍ଜନକ ଅଟେ। ଏଥିରେ ଟିକିଏ ବି ବ୍ୟାଖ୍ୟା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା ଆପଣଙ୍କୁ, ତେବେ ପୁଣି ଆପଣଙ୍କୁ ଫାଇଦା ମୁଠାରୁ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଫାଇଦା ଏହି ଆଧାର ଉପରେ ହୋଇପାରେ ଯେ ମୁଁ ଚମତ୍କାରୀ ଅଟେ, ମୁଁ ଫାଇଦା କରେ। ଯଦି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହେ ଯେ ଆପଣଙ୍କଠାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ହିଁ ଫାଇଦା ହୋଇଯାଇଛି, ମୁଁ କେବଳ ବାହାନା ଥିଲି, ତେବେ ହୋଇପାରେ ଯେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଚାଲି ଯାଇଥିଲା ତାହା ମଧ୍ୟ ଫେରିଆସୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଫେରିଆସିପାରେ। କାରଣ ତାହାର ମାନେ ଏହା ଯେ ଚମତ୍କାର। ଆପଣଙ୍କର ନିଜ ଉପରେ ଭରସା ନାହିଁ ହିଁ ନାହିଁ। ଏହା ହିଁ ତ ଅସୁବିଧା। ଏହି କାରଣରୁ କେହି ଅନ୍ୟ ଦରକାର। ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସର ଅଭାବ ଆପଣଙ୍କ ରୋଗଗୁଡ଼ିକର ଆଧାର ଅଟେ। ତେବେ କେହି ଆପଣଙ୍କୁ ଦରକାର ଯିଏ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଦେଇଦଉ। ସେ ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାରେ ଦେଇଦଉ। ତେବେ ଯେତିକି ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେଉ ସେହି ବିଶ୍ୱାସ, ସେତିକି ଫାଇଦାର। ଯେପରି ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ମୋତେ ସତରେ ଠିକ୍ କରିବାକୁ ଅଛି, ତେବେ ମୋ ଆଖପାଖରେ 10-25 ଜଣ ଲୋକ ଦରକାର, ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଆସିବା ମାତ୍ରେ କହିବାକୁ ଲାଗନ୍ତୁ, କାହାର ଗୋଡ଼ ଠିକ୍ ହୋଇଗଲା, କାହାର କାନ ଠିକ୍ ହୋଇଗଲା। ଏବଂ ଏମାନେ ନିଜେ ହିଁ ଏକାଠି ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କୁ ଏକାଠି କରିବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼େ ନାହିଁ। କାରଣ ଯଦି ମୋ ପାଖକୁ 10 ଜଣ ଲୋକ ଆସନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 2 ଜଣ ଠିକ୍ ହୋଇଯାଆନ୍ତି, ତେବେ ଯେଉଁମାନେ ଆଜି ଠିକ୍ ହେବେ ନାହିଁ ସେମାନେ ଏଠାକୁ କାହିଁକି ଆସିବେ? ସେମାନେ ଏଠାକୁ କାହିଁକି ଆସିବେ? ଯେଉଁମାନେ 2 ଜଣ ଠିକ୍ ହୋଇଗଲେ ସେମାନେ ଏଠାକୁ ଆସିବେ। ମୋ ଆଖପାଖରେ ଏହି ପ୍ରକାରର ଲୋକଙ୍କର ଭିଡ଼ ଏକାଠି ହୋଇଯିବ ଯେଉଁମାନେ ମୋଠାରୁ ଠିକ୍ ହେଲେ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଏକ ନୂଆ ମଣିଷ ରୋଗ ନେଇ ଆସେ, ତେବେ ରୋଗ ତ ସେ ଛାଡ଼ିବାକୁ ହିଁ ଚାହୁଁଛି। ଏଠାରେ ଦେଖେ ମାଇଁ, ଏହାର ଏହା ଛାଡ଼ିଗଲା, ତାହାର ତାହା ଛାଡ଼ିଗଲା। ମୋର ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ଚମତ୍କାର ଯଥେଷ୍ଟ ହୋଇସାରିଥାଏ। ତାହାର ମୋ ପାଖକୁ ଆସିବାର କଥା ହେଉଛି, ତାହା ଓଟ ଉପରେ ଶେଷ କୁଟା ରଖିବା, ସେ ଠିକ୍ ହୋଇଯିବ। ଏହି ଯେଉଁ ଠିକ୍ ହେବା, ଏହା ସିଧାସଳଖ ମନର ନିୟମରେ ହେଉଛି। ଏବଂ କାରଣ ଆପଣ ନିଜ ରୋଗଗୁଡ଼ିକୁ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି, ଏହି କାରଣରୁ ଚମତ୍କାର ଦେଖାଯାଉଛି। ନଚେତ୍ କେଉଁଠି କୌଣସି ଚମତ୍କାରର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏହି ଚମତ୍କାର ଗୁଡ଼ିକ ବିପଜ୍ଜନକ ଅଟେ। ବିପଜ୍ଜନକ ଏହି କାରଣରୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ମୂଳ ଯେଉଁ ରୋଗର ଆଧାରଶିଳା ଥିଲା ତାହା ବଦଳେ ନାହିଁ। ରୋଗ ବଦଳିଯାଏ। ଏହି ଲୋକର ପେଟ ଠିକ୍ ହୋଇଗଲା, କିନ୍ତୁ ଏହି ଲୋକ ତ ସେହି ଅଛି। କାଲି ଏହି ମୁଣ୍ଡ ବ୍ୟଥା ସୃଷ୍ଟି କରିନେବ, ପୁଣି ତାହାକୁ କୌଣସି ଚମତ୍କାରର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ପରଦିନ ଏହି ଗୋଡ଼ରେ ଅସୁବିଧା ସୃଷ୍ଟି କରିନେବ।
ତାହାର ମନ ତ ସେହି ଅଛି। ରୋଗକୁ ଗୋଟିଏ ପଟରୁ ହଟାଇ ଦିଆଗଲା, ଏବେ ଏହି ଦ୍ୱିତୀୟ ପଟରୁ ଧରିନେବ। ଏହି ଲୋକକୁ କୌଣସି ଲାଭ ହେଉନାହିଁ। କାରଣ ଲାଭ ତ ତାହାକୁ ତେବେ ହିଁ ହୋଇପାରେ ଯେତେବେଳେ ଏହି ବୁଝିନିଏ ଯେ ରୋଗ ମୁଁ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି ଏବଂ ହୋସପୂର୍ବକ ସଚେତନତାପୂର୍ବକ ସେହି ରୋଗକୁ ଛାଡ଼ିଦଉ, ତେବେ ପୁଣି ଏହି ଲୋକ ଦୁଇଥର ରୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିବ ନାହିଁ। ତେବେ ଏବେ ମୋ ସାମ୍ନାରେ ଦୁଇଟି ବିକଳ୍ପ ରହିଲା। ସବୁବେଳେ ଯେ କଣ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟିଏ ରୋଗରେ ସାହାଯ୍ୟ କରି ଛାଡ଼ିଦେବି, ଦ୍ୱିତୀୟ ରୋଗ ଆପଣ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତୁ। ମୋ ପାଇଁ ସରଳ କାମ ସେଇଥିଲା ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟିଏ ରୋଗ ଠିକ କରିଦିଆଗଲା, ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗିଲା ଯେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଠିକ ହୋଇଗଲା, କଥା ଶେଷ ହେଲା। ସେଥିରେ ବୁଝାଇବା ସୁଝାଇବାର କୌଣସି ବି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ବୁଝାଇବା ସୁଝାଇବାର କାମ ହିଁ ନାହିଁ ସେଥିରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ। ସେଥିରେ ତ ଚମତ୍କାରୀ ପୁରୁଷ ଯେତିକି ଚୁପ୍ ରହେ ସେତିକି ଭଲ। କାରଣ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ବୁଦ୍ଧି ଭର୍ତ୍ତି କରିବା ଠିକ ନୁହେଁ, ଅବୁଦ୍ଧିରେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଫାଇଦା ହେଉଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ଏହା ଯେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝାଏ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ସାରା ରୋଗ, ସାରା ଦୁଃଖର ମୂଳ କଣ। ମାତ୍ର ତେବେ ମୋତେ ଚମତ୍କାରୀ ହେବାର କୌଣସି ଉପାୟ ନାହିଁ। ତେବେ ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସାଥିରେ ସଂଘର୍ଷ କରେ, ଆପଣଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିକୁ ଶାଣିତ କରେ, ନିଖାରୁ, ଭାଙ୍ଗେ, ଲିଭାଏ, ନୂଆ କରେ ଯେ କୌଣସି ଦିନ ଏପରି କ୍ଷଣ ଆସିଯାଉ ଯେ ନା ତ ଆପଣ ମିଥ୍ୟା ରୋଗ ଧରନ୍ତୁ, ନା ମିଥ୍ୟା ଚମତ୍କାର ଗୁଡ଼ିକର ଆବଶ୍ୟକତା ରହୁ। ଆପଣ ମୁକ୍ତ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ ଭିତରେ ନିଜ ରୋଗରୁ ମାଇନସ୍ ନିଜ ବଳରେ ମାଇନସ୍ ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ସଚ୍ଚା ଶିକ୍ଷକ ମୁଁ ତାହାକୁ କହୁଛି, ଯିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ହେବା ପାଇଁ, ଯେ ଗୋଟିଏ ଦିନ ଆପଣ ମୁକ୍ତ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ, ନିଜ ପାଦ ଉପରେ ଠିଆ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ। ଏବଂ ମିଥ୍ୟା ଶିକ୍ଷକ ମୁଁ ତାହାକୁ କହୁଛି, ଯିଏ ଆପଣଙ୍କ ରୋଗ ବି ଠିକ କରେ କିନ୍ତୁ ସେହି କାରଣରୁ କରେ ଯେଉଁ କାରଣରୁ ରୋଗ ଥିଲା। ମୁଁ ଏକ କାହାଣୀ କହୁଛି। ଗୋଟିଏ ଘରେ ଜଣେ ଅତିଥି ଆସି ରହିଲେ। ତେବେ ଅତିଥି ଯୁବକ ଥିଲେ ଏବଂ ବିଗିଡ଼ି ନ ଯାଆନ୍ତୁ। ତେବେ ଘରର ଲୋକମାନେ ତାହାକୁ ଡରାଇ ରଖିଥିଲେ ଯେ ବଜାର ନ ଯାଆନ୍ତୁ, ରାତିରେ ସିନେମା ନ ଯାଆନ୍ତୁ। ମଝିରେ ଏକ ବଜାର ମାର୍କେଟ ପଡୁଥିଲା। ତେବେ କହି ରଖିଥିଲେ ଯେ ସେହି ବଜାର ଦେଇ ଯିବା ବହୁତ ବିପଜ୍ଜନକ ଅଟେ। ଭୂତ ପ୍ରେତ। ତେବେ ତାହାକୁ ଭୂତ ପ୍ରେତର ଡର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଗଲା। ତେବେ ସେ ରାତିରେ ତ ଯାଉ ନଥିଲା ବସ୍ତି ଆଡ଼କୁ, କିନ୍ତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଡର ଏତେ ବଢ଼ିଲା ଯେ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଏକା ନ ଯାଏ। ତେବେ ଘରର ଲୋକମାନେ କହିଲେ, ଏହା ତ ବିପଦ ହୋଇଗଲା। ସେହି ଭୂତ ପ୍ରେତ ଯାହାଙ୍କୁ ରାତିରେ ଡରାଯାଇଥିଲା ସେମାନେ କୌଣସି ବିଭାଗ, କମ୍ପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ତ ମାନନ୍ତି ନାହିଁ, ସେମାନେ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ଡରାଇବେ। ଡର ହିଁ ତ କାରଣ ଥିଲା, ଡର ଧରିଗଲା। ଏବେ ସେ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ କହେ ଯେ କେହି ସାଥିରେ ଚାଲୁ, ତେବେ ସେ ବସ୍ତି ଭିତରକୁ ଯିବ। ତେବେ ପୁଣି ସେମାନେ କହିଲେ କୌଣସି ଉପାୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେବେ ଜଣେ ଫକୀରଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଇଗଲେ। ତେବେ ସେହି ଫକୀର କହିଲେ ଯେ ଏଥିରେ କୌଣସି ଅସୁବିଧାର କଥା ନାହିଁ। ଏହି ତାବିଜ ଏମୁଲେଟ୍ ମୁଁ ବାନ୍ଧି ଦେଉଛି। ଏହି ତାବିଜର ଏତେ ଶକ୍ତି ଅଛି ଯେ କୌଣସି ଭୂତ ପ୍ରେତ ପାଖକୁ ଆସିପାରିବ ନାହିଁ। ତୁମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତାବିଜ ପିନ୍ଧି ବଜାର ଦେଇ ବାହାରି ଯାଅ। ତାବିଜ ପିନ୍ଧି ସେହି ଲୋକଟି ବଜାର ଦେଇ ବାହାରିଲେ। ସେଠାରେ କୌଣସି ଭୂତ ତ ନଥିଲା, କେହି ଆସିଲା ମଧ୍ୟ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେ ବୁଝିଲେ ଯେ ତାବିଜ। ଏବେ ସେ ତାବିଜ ବିନା 1 ମିନିଟ୍ ନ ରହୁ, କାରଣ ତାବିଜ ଯଦି ରାତିରେ ଛାଡ଼ି ମଧ୍ୟ ରଖିଦିଏ, ତେବେ ତାହାକୁ ବ୍ୟସ୍ତତା, ଗଡ଼ବଡ଼ାହଟ ଲାଗେ ଯେ କେଉଁଠି ଭୂତ ପ୍ରେତ ପାଖକୁ ନ ଆସିଯାଆନ୍ତୁ। ଏବେ ତାହା ତାବିଜର ଅସୁବିଧା ହୋଇଗଲା। ମାତ୍ର ରୋଗ ସେହି ଅଛି। ଭୂତ ପ୍ରେତକୁ ଡରୁଥିଲା, ଏବେ ତାବିଜକୁ ଡରିବାକୁ ଲାଗିଲା ଯେ କେଉଁଠି ତାବିଜ ହଜିଯାଉ, କେହି ତାବିଜ ଚୋରି କରିନେଉ, କିମ୍ବା ତାବିଜ ଖସିପଡ଼ୁ, କିମ୍ବା ତାବିଜ ସହିତ କୌଣସି ଅଶିଷ୍ଟତା, ଅସମ୍ମାନ ହୋଇଯାଉ, କିମ୍ବା ତାବିଜ ଅପବିତ୍ର ହୋଇଯାଉ, କିମ୍ବା କିଛି ହୋଇଯାଉ। ଏବେ ସେ 24 ଘଣ୍ଟା ତାବିଜରେ ଘେରିଗଲା। ରୋଗୀ ସେଇଠାରେ ହିଁ ଅଛି। କାଲି ଭୂତ ହଇରାଣ କରୁଥିଲେ, ଏବେ ତାବିଜ ହଇରାଣ କରୁଛି। ଏବେ ତାହାକୁ ତାବିଜରୁ ମୁକ୍ତି କରାଇବା। ଆମେ ମୁକ୍ତି କରାଇପାରୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଜିନିଷ ଧରାଇ ଦେଇ, ମୂଳ ଆଧାର ସେହି ରହୁ। ମୋର ପ୍ରକ୍ରିୟା ସାରା ଏତିକି ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ତାବିଜ ନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ୁ। ଆପଣଙ୍କର ରୋଗ ଅଛି, ତେବେ ଚାହେଁ ଟିକିଏ ବିଳମ୍ବ ଲାଗୁ, ଅସୁବିଧା ପଡ଼ୁ, କୌଣସି ଚିନ୍ତା ନାହିଁ। ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରୌଢ଼ତା, ମ୍ୟାଚୁରିଟି ଆସିବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ରୋଗ ଯାଉ, ନୂଆ ରୋଗ ନ ଧରି। ଏହାକୁ ହିଁ ମୁଁ କହିବି ଯେ ଅସଲ ଚମତ୍କାର ଅଟେ, ବାକି ସବୁ ଧୋକାଧଡ଼ି ଅଟେ। ଏବଂ ମନ ଏତେ କୁଶଳତାରେ ଠିଆ କରେ ଯେ ଆମକୁ ଧ୍ୟାନ ଖିଆଲ ନାହିଁ। ଖୋଜ କହେ ଯେ 100ରେ କେବଳ 3ଟି ସାପରେ ବିଷ ଥାଏ, 97ଟି ସାପରେ ବିଷ ଥାଏ ହିଁ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମଣିଷ 3% ଅଧିକ ମରନ୍ତି। ଏବଂ କେହି ବି ସାପ କାଟୁ ଏବଂ ମରିବାର ଡର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଯାଏ। ଏବଂ ବିଷ ନାହିଁ ସେଥିରେ, ଆପଣ ମରୁଛନ୍ତି କିପରି? ସାପରେ ବିଷ ଅଛି ହିଁ ନାହିଁ ଏବଂ ମଣିଷକୁ କାଟିଲା ଓ ମଣିଷ ମରିଗଲା। ମଣିଷ ସାପରେ କମ୍ ମରେ, ସାପ କାଟିଲା ଏଥିରେ ମରେ। ଅସଲ ବିଷ ସାପରେ ନାହିଁ, ମଣିଷର ମନରେ ଅଛି ଯେ ସାପ କାମୁଡ଼ି ଖାଇଲା।
ପୁଣି ଚାହେ ମୂଷା ହିଁ କାଟିଥାଉ, ଏଥିରେ କୌଣସି ଫରକ ପଡ଼େ ନାହିଁ, ମଣିଷ ମରିଯିବ। ଏହି କାରଣରୁ ସାପ ଝଡ଼ା ଯାଇପାରେ, କାରଣ କୌଣସି ବିଷ ତ ହୁଏ ନାହିଁ। 97 ଥର ସାପର ଝଡ଼ାଳି ଝଡ଼ା କରୁଥିବା ସଫଳ ହେବ, କାରଣ ବିଷ ତ ହୁଏ ହିଁ ନାହିଁ। ମଣିଷର କୌଣସି ବାସ୍ତବିକ କାରଣ ନାହିଁ ମରିବାର, କେବଳ ଏହି ଧ୍ୟାନ। ଏବେ ମୋର ଏକ ମିତ୍ର ଯିଏ ସାପ ଝଡ଼ାଇବାର କାମ କରନ୍ତି, ସେ ସାପ ପୋଷି ରଖିଛନ୍ତି। ଏହା ଜରୁରୀ। ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ପୁଅକୁ ସାପ କାଟି ଖାଇଲା, ତେବେ ସେ ଦୌଡ଼ି ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଲେ ଯେ ଆପଣ କିଛି କର। ମୁଁ କହିଲି ଯେ ତୁମେ ତ ନ ଜାଣି କେତେ ଜଣଙ୍କୁ ଝଡ଼ାଇ ସାରିଛ। ସେ କହିଲେ, ସେହି କାମ ଏହା ଉପରେ କରିବ ନାହିଁ। ପୁଅ ଜାଣିଛି। ସେହି ଯେଉଁ କୌଶଳ ତର୍କିବ ଅଛି ତାହା ପୁଅ ଜାଣିଛି। ଏହି ଜ୍ଞାନ ସହିତ ଏହି ଖରାପ କଥା। ସେହି ପୁଅକୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ପଚାରିଲି ଯେ ତୁମେ କାହିଁକି ବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଛ? ତୁମର ବାପା? ସେ କହିଲା, ତାଙ୍କର ମୋତେ ଜଣାଅଛି। ମୋ ଉପରେ ନ ଚାଲିବ ତାଙ୍କର କାମ, କାରଣ ମୁଁ ନିଜେ ହିଁ ତାଙ୍କର ସାପ ଛାଡ଼େ। ସେ ଯେତେବେଳେ ସାପ କେହି କାଟେ, ତେବେ ସାପ ସେ ପୋଷି ରଖିଛନ୍ତି, ତେବେ ସେ ଭାରି ମନ୍ତ୍ର ପଢ଼ିବେ ଏବଂ ମୁହଁରୁ ଫୁ କରି ଖସି ପଡ଼ିବ। ପୁଣି ସେ ଚିଲ୍ଲାଇବେ, ଚିତ୍କାର କରିବେ, ପୁଣି ସେ ସାପକୁ ସ୍ୱର ଆୱାଜ ଦେବେ। ପୁଣି ଯେଉଁ ସାପ କାଟିଛି ସେହି ସାପ ଆସିବ, ବାହାର ଦ୍ୱାରରୁ ଚାଲି ଆସି ଭିତରକୁ ଆସିବ। ଯେତେବେଳେ ସେହି ରୋଗୀ ଦେଖେ କାମୁଡ଼ା ହୋଇଥିବା ଯେ ସାପ ଆସିଗଲା, ତେବେ ସେ ମଧ୍ୟ ଚମତ୍କୃତ ହୋଇଯାଏ ଯେଉଁ ସାପ କାଟିଥିଲା। କେତେବେଳେ କେତେବେଳେ 6 ଘଣ୍ଟା ଲାଗିଯାଏ, କାରଣ ସାପ ବହୁତ ଦୂର ଅଛି। ସେ ଆସୁତେବେ ପୁଣି ସାପ ଆସେ। ସେହି ସାପ ଆସି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କମ୍ପିବାକୁ ଲାଗେ ଏବଂ ମୁଣ୍ଡ ପିଟିବାକୁ ଲାଗେ ଝଡ଼ାଳି ସାମ୍ନାରେ। ତେବେ ରୋଗୀ ଅଧା ତ ଠିକ୍ ହୋଇ ହିଁ ଗଲା। ସେ କହିଲା, ଗଜବର ଚମତ୍କାର। ପୁଣି ସେ ସାପକୁ କହନ୍ତି ଯେ ଫେରିଯାଅ, ଯେଉଁଠାରେ ତାହାକୁ କାଟିଛ ତାହାର ରକ୍ତ ଫେରି ପିଅ। ତେବେ ସେହି ସାପ ମୁହଁ ଲଗାଇ ସେଠାରୁ ସେମାନେ ସବୁ ତାଲିମପ୍ରାପ୍ତ ସାପ, ଟ୍ରେନ୍ଡ ସ୍ନେକ୍ସ, 2-4 ବୁନ୍ଦା ରକ୍ତର ଟପକି ଆସେ। ସେ କହନ୍ତି, ବସ୍, ବିଷ ସେ ଫେରି ନେଇଗଲା, ତାଙ୍କ ପୁଅକୁ କାଟିନେଲା। ଏବେ ସେଇ ପୁଅ କହେ ଯେ ଆମେ ନିଜେ ହିଁ ଛାଡ଼ୁ, ଏହି କାରଣରୁ ବଡ଼ ଅସୁବିଧା ଅଛି। ଏବଂ ବାପା ମଧ୍ୟ କହନ୍ତି ଯେ ମୋର କାମ ଚଳିବ ନାହିଁ, ଏଥିରେ ଆପଣ କିଛି କର। ତେବେ ଏହି ସାରା ଚମତ୍କାରର ଦୁନିଆରେ ଆପଣଙ୍କର ସେହି ରୋଗଗୁଡ଼ିକ ଦୂର ହେଉଛି ଯାହା କେବେ ଥିଲା ହିଁ ନାହିଁ। ଏହାର ଏହି ମାନେ ନୁହେଁ ଯେ ଆପଣ କଷ୍ଟ ପାଉନଥିଲେ। ଆପଣ କଷ୍ଟ ପାଉଥିଲେ, ଆପଣ ମରି ମଧ୍ୟ ଯାଇଥାନ୍ତେ, ଏହା ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଏବଂ ଲାଭ ଆପଣଙ୍କୁ ପହଞ୍ଚା ଯାଉଛି, ଏହି କାରଣରୁ ଲାଭ ପହଞ୍ଚାଉଥିବାକୁ ଦୋଷ ଦେବାର ମଧ୍ୟ କୌଣସି କାରଣ ନାହିଁ। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଅଛନ୍ତି, ତେବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାହାକୁ ମିଥ୍ୟା ସାପ ଝଡ଼ାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ କାରଣରୁ ଉପଦ୍ରବ ଅଟେ। ଆପଣ ଜାଣି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ ଯେ ଏପରି ଘଟଣା ଘଟିଛି। ବହୁତ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଘଟଣା ଅଟେ ସୁଫି ଜୁନୈଦଙ୍କ ବିଷୟରେ। ସେ ନିରନ୍ତର କହୁଥିଲେ ଯେ ସେ ଜଣେ ଲୋକକୁ ମରୁଥିବା ଦେଖିଲେ। ସେ ଏକ କଫି ହାଉସରେ ବସିଥିଲେ ଏବଂ ଗପସପ କରୁଥିଲେ। କିଛି ଲୋକ ଆହୁରି ବସିଥିଲେ ଏବଂ ଜଣେ ଲୋକ ଆସିଲା। ସେହି କଫି ହାଉସର ମାଲିକ କହିଲା, ଆରେ ତୁମେ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଜୀବିତ ଅଛ? ସେହି ଲୋକଟି କହିଲା, କ'ଣ କଥା କହୁଛୁ? ତୁମକୁ କେହି କହିଲା କି ମୁଁ ମରିଗଲି? ସେ କହିଲା, ନା, କେହି କହିଲା ନାହିଁ। ଆମେ ଭାବିଥିଲେ, ଭୁଲ ହେଲା। ବର୍ଷେ ପୂର୍ବେ ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଏଠାରେ ରହିଥିଲ, ତେବେ ତୁମ ସହିତ 3 ଜଣ ଲୋକ ଆହୁରି ରହିଥିଲେ। ସେହି ରାତିରେ ଏଠାରେ 4 ଜଣ ଯାହା ଖାଇଥିଲେ, ସେଠାରେ ତାହା ବିଷାକ୍ତ ବିଷାଳୁ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ତୁମେ ତ ଅଧା ରାତିରେ ଉଠି ଚାଲିଗଲ। ତୁମକୁ କେଉଁଠି ଯାତ୍ରାରେ ଯିବାର ଥିଲା, ବାକି 3 ଜଣ ମରିଗଲେ। ତେବେ ଆମେ ଏହି ଭାବୁଥିଲେ ଯେ ତୁମେ ମରିଯାଇଥିବ। ସେ ବର୍ଷେ ପରେ ଫେରିଥିଲା। ଏହା ଶୁଣିବା ମାତ୍ରେ ସେ ବେହୋସ ହୋଇ ଖସି ପଡ଼ିଲା। ସେହି ଯେଉଁ ଲୋକ ଥିଲା ବର୍ଷେ ପୂର୍ବରୁ, ଜୁନୈଦ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ତାହାକୁ ବେହୋସ ହୋଇ ଖସି ପଡ଼ୁଥିବା ଦେଖିଲି, ତେବେ ମୋତେ ଦୁନିଆର ସବୁ ଚମତ୍କାର ବୁଝା ପଡ଼ିଗଲା। ଏବେ ଏହି ଯେଉଁ ଲୋକ ଏହି ଖସି ପଡ଼ିଲା, 3 ଜଣ ମରିଗଲେ। ବିଷାକ୍ତ ଭୋଜନ ବର୍ଷକର ବ୍ୟବଧାନ ହିଁ ଲିଭିଗଲା। ତାହାକୁ ଧ୍ୟାନ ହିଁ ନ ରହିଲା ଯେ ଏହା ବର୍ଷେ ପୂର୍ବର କଥା। ତାହାକୁ ହୋସକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ପଡ଼ୋଶୀରୁ ଝଡ଼ାଳି ଫୁଙ୍କାଳିଙ୍କୁ ଡାକିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ସେ ହୋସକୁ ଆସିଲା। ମଣିଷର ମନ ଅଛି ଏବଂ ତାହାର ନିୟମ ଅଛି, ସେଥିରେ ହିଁ ସାରା ଖେଳ।